So, good evening, everyone. So, last day we have started our reading comprehension. We have just understood the definition with respect to what? Conclusion and inference. And we have also tried to understand how to skim a passage. And a passage ni ఏ విధంగా డివైడ్ చేసుకోవాలి, ఏ విధంగా రాయాలి అని చెప్పేసి. We only done with 2 examples with the yesterday's class. Today we will continue to understand the different phrases with respect to reading comprehension. నిన్న రెండే నేర్చుకున్నాం కదా, conclusion and inference. We have also done a small exercise with respect to logical reasoning, where we have done statement course of action, statement conclusion, statements, assumptions. Okay, inference ఉండదు, statement and assumptions. Long time everyone has come. Okay, so today also the institution has provided you with a key paper of 2023 paper. So please hold it with you. Like this, every day a paper will come, all the solved papers for the last 4 years, 24, 23, 22 and 21. Okay, here in this classroom we'll try to solve 24 and 23 paper also. Okay, this is a fully explained key paper. Please carry with you. And this is just the PPT printout for you, so that even if you skip your notes writing, you can remember what are the different phrases and also the question related to those phrases. Okay, is everyone clear with this? Okay, apart from this, today you will also get a test paper of 25 questions, which includes previous year questions along with few of the new questions taken from tests like CAT, IIFT examination and ZAT examination. Okay, అందులో నుంచి కూడా కొన్ని స్పెషల్ పేపర్స్ అండ్ స్పెషల్ క్వశ్చన్స్ హ్యావ్ బీన్ ఇంట్రొడ్యూస్డ్. Now let's once again revise what all we have learned yesterday. We have learned 2 phrases yesterday. One was with respect to conclusion and another was with respect to inference. So first, when we were doing our exercise also, నేను ఎక్సర్సైజ్ కూడా చేశాం కదా, ఆ ఎక్సర్సైజ్లో మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ట్రూ. ఓకే, స్టేట్మెంట్లో ఏదైనా ఇవ్వనివ్వండి, దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ true. Even whatever is written in the passage, even if you know it or you don't know it, it is always considered as true. And conclusions are always based on the statement. Conclusions are always based on what? Statement. Are you allowed to do inference in the conclusion? No inference. What is inference? Inference అంటే ఏమని చెప్పాను నేను? Conclusion అంటే facts, evidences along with your past experiences make inference. The simple example what we have done, a dog coming towards you, you will imagine that it might bite you. ఒకరు ఏమంటారు, ఆ కుక్క నీ దగ్గరకు వస్తుందని కొరకనీకి వస్తుంది అంటారు ఒకరు. ఇంకొకరు ఏమంటారు, no, it is just coming to have a rubbing on its head and it is going to leave. అంటే it's based on his past experiences. That's why inferences could be logical and illogical. ఒకవేళ ఆథర్ అనేవాడు కుక్క అనేది నేను కరవనీకే వస్తుంది అని ఊహించుకొని రాశాడు, దానికి దగ్గరగా అవును కుక్క అనేది మనం కొరకనీకే వస్తుందంటే ఇట్ విల్ బి ఏ లాజికల్ ఇన్ఫరెన్స్. లేదు కుక్క అనేది ఉత్తగా వచ్చేసి నీతో ఇట్లా స్ట్రోక్స్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఆథర్కి దూరంగా ఉంది కదా వ్యూ, అప్పుడు అది ఏమవుతుంది మనకి ఇల్లాజికల్ ఇన్ఫరెన్స్. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద మీనింగ్ బిట్వీన్ లాజికల్ అండ్ ఇల్లాజికల్ ఇన్ఫరెన్స్? ఆథర్ వ్యూకి దగ్గరగా ఉంటే ఏమవుతుంది? లాజికల్ ఇన్ఫరెన్స్. ఆథర్ వ్యూకి దూరంగా ఉంటే ఏమవుతుంది? ఇల్లాజికల్ ఇన్ఫరెన్స్. దాట్స్ వై ఇన్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ మోస్ట్ లాజికల్ రేషనల్ ఇన్ఫరెన్స్ అంటాడు వాడు కదా. మోస్ట్ లాజికల్ రేషనల్ ఇన్ఫరెన్స్ అంటే ఆథర్ అనుకున్నది ఏంటో అది చెప్పు, నువ్వు అనుకున్నది కాదు, నియర్ టు ద ఆథర్ చెప్పు. ట్రై ఇట్ టు బి నియర్ టు ద ఆథర్స్ వ్యూ. సో వాట్ ఈస్ ఇన్ఫరెన్స్? ఇన్ఫరెన్సెస్ ఆర్ conclusions plus past experiences. నీకున్నటువంటి పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, నాలెడ్జ్, ఎథిక్స్, మోరల్స్ ఇవన్నీ వాడుకోవచ్చు. నువ్వు అయ్యో పాపం అనొచ్చు, ఇంకేమైనా అనొచ్చు. కానీ కంక్లూజన్లో యు ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు యూజ్ ఎథిక్స్, మోరల్స్, జనరల్ నాలెడ్జ్ ఏది అవసరం లేదు. సన్ వెస్ట్కి రైజ్ అవుతుందంటే వెస్ట్లోనే రైజ్ అవుతుంది అంతే తప్ప సార్ నాకు యూనివర్సల్ ఫ్యాక్ట్ సన్ రైజెస్ ఇన్ ద ఈస్ట్ అంటే అనవసరం మనకి. వాడు ఏం చెప్పాడు, సన్ వెస్ట్లో వస్తా అంటే వెస్టే ఇంకా. సో ఇన్ కంక్లూజన్ యు ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు యూజ్ యూనివర్సల్ ఫ్యాక్ట్స్, జనరల్ నాలెడ్జ్, యువర్ మోరల్స్, ఎథిక్స్ అనేది ఏమీ ఉండదు. కానీ ఇన్ఫరెన్స్లో ఎథిక్స్ వాడు, మోరల్స్ వాడు, నీ నాలెడ్జ్ మొత్తం కూడా వాడేసి నువ్వు చేయగలుగుతావు. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ టిల్ హియర్? ఎవ్రీవన్ ఈస్ క్లియర్? రైట్.
Next is imply. Next word, we'll learn the next word, imply. Imply. Write down heading imply. Or else if you don't want to write, you can also open this PPT paper and here itself if you want to add any points, you can add here. Okay? Imply open chesukochu andaru kuda. Okay, here you can find imply. Okay, imply or implications are done by the author. ఎవరు చేస్తారు? ఆథర్. రాసిన వాడు ఇంప్లాయ్ లేదా ఇంప్లికేషన్ అనేది చేస్తూ ఉంటాడు. ఐఎమ్ ఇంప్లాయింగ్ టువర్డ్స్ యూ. మ్యాథ్స్లో ఉంటుంది కదా ఇంప్లాయ్ సైన్ అనేది. హౌ ద సైన్ ప్లే? ఇంప్లాయిస్ టు, రైట్? యు ఆర్ షోయింగ్ టువర్డ్స్ సంథింగ్. సంథింగ్ యు ఆర్ ట్రయింగ్ టు సే ఇన్ అన్ ఇండైరెక్ట్ మేనర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంప్లాయ్. యు ఆర్ నాట్ సేయింగ్ ఇట్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ, ఖుల్లా చెప్పట్లేదు, ఇండైరెక్ట్గా ట్రై చేస్తున్నావు చెప్పనీకి. ఇది అవుతుంది, ఇది చాలా డేంజర్ అనేసి వాడికి చెప్తున్నావు ఇండైరెక్ట్గా, బట్ యు ఆర్ నెవర్ సేయింగ్ దట్ దిస్ ఇస్ డేంజర్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇంప్లాయ్. హూ డస్ ఇంప్లాయ్? ఆథర్ డస్ ద ఇంప్లాయ్. సో రైట్ డౌన్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. ఇంప్లాయ్ ఈస్ సేయింగ్ సంథింగ్ ఇండైరెక్ట్లీ. సేయింగ్ సంథింగ్ ఇండైరెక్ట్లీ. నువ్వు దాన్ని ఇండైరెక్ట్గా చెప్తూ దానికోసం కొన్ని ఫ్యాక్ట్స్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తావు అనమాట, ఎవిడెన్స్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తావు అనమాట. నువ్వు సిగరెట్ తాగితే నీకు క్యాన్సర్ వస్తుందని చెప్పవు, డైరెక్ట్ చెప్పవు వాడికి, అరే సిగరెట్ తాగరు కాదు, సిగరెట్ తాగినందుకు ఒక 1000 మందికి క్యాన్సర్ వచ్చిందంట, ఆ క్యాన్సర్ కూడా మౌత్ క్యాన్సర్ వచ్చిందంట, దాంతోపాటు లంగ్ క్యాన్సర్ వచ్చిందంట, దానికి ట్రీట్మెంట్ ఇంత అవుతుందంట, దానికి ట్యూబర్క్యులోసిస్ అంట. ఇలా యు ఆర్ ఇంప్లాయింగ్ ఇండైరెక్ట్లీ టు సే హిమ్ దట్ స్టాప్ డ్రింకింగ్ సిగరెట్. Right? You never said him stop drinking cigarette, but you are saying cigarette తాగితే హానికారాలు ఇవి. You are indirectly saying such things are called as imply. And వీటన్నిటికి కూడా నీకు ఎవిడెన్సెస్ ఇస్తూ ఉంటావు, ఇండికేషన్స్ ఇస్తూ ఉంటావు అనమాట వాడికి. రైట్? Did you understand what is imply mean? Write down. It means to deduce evidences using reasoning. Imply is done by authors and speakers. ఎవరు చేస్తారు ఇంప్లాయ్ అనేది? ఆథర్ చేస్తారు, స్పీకర్స్ చేస్తారు. ఇన్ఫర్ ఎవరు చేస్తారు? మనం చేస్తాం. హూ డస్ ఇన్ఫరెన్స్? ఇప్పుడు స్పీకర్ నీకు ఇంప్లాయ్ చేస్తున్నాడు, అరే బాబు ఇది అది నువ్వు ఊహించుకొని చెప్పాలన్నమాట. ఓహో వీడు ఇది అంటున్నాడా, వీడు ఇది అంటున్నాడా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ లెట్స్ టేక్ ఎ కామెడీ థింగ్. యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఎ గర్ల్ సేయింగ్ దట్ షీ ఈస్ బ్యూటిఫుల్, యు లుక్ సో బ్యూటిఫుల్ టుడే, you are that, you are this, you smell good. గర్ల్కి 2 రకాలుగా ఆలోచించవచ్చు. ఇఫ్ షీ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ బాయ్ ఫ్రెండ్స్ లైక్ దట్ హూ ఆల్వేస్ రైజ్ హర్, షీ మైట్ ఫీల్ హీఈస్ ఆల్సో ఎ కామన్ బాయ్ హూ ఈస్ ఆల్సో ఎ గుడ్ ఫ్రెండ్. బట్ తను సడన్గా విందంటే తను ఏమనుకుంటారు, హీఈస్ ట్రయింగ్ టు గెట్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ మీ ఆర్ హీఈస్ లవింగ్ మీ. దెర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ ఇన్ఫరెన్స్. ఫ్రెండ్షిప్ అనుకుని ఒకరు అనుకుంటారు, లవ్ అనుకుని ఒకరు అనుకుంటున్నారు. ఇన్ఫరెన్స్ ఇస్ డన్ బై హూమ్ హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్? గర్ల్. కానీ ఇంప్లికేషన్స్ ఎవరు ఇస్తున్నారు? ద బాయ్ ఇస్తున్నాడు ఇండైరెక్ట్గా. వాట్ ఎవర్ హీ సేయింగ్, ఇన్ఫరెన్సెస్ కుడ్ బి మల్టిపుల్ బట్ ఇంప్లికేషన్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్. వాడి వ్యూ ఒకటే. ఇన్ఫరెన్సెస్ అనేటివి రకరకాలుగా వెళ్ళిపోవచ్చు, కానీ ఇంప్లాయ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఒకటే ఉంటుంది. ఇంప్లాయ్ ఇస్ డన్ బై హూమ్? ఆథర్ ఆర్ ద స్పీకర్. అండ్ ఇన్ఫర్ ఇస్ డన్ బై ద పర్సన్ హూ ఈస్ లిజనింగ్. ద లిజనర్ ఆర్ ద రీడర్ డస్ ద ఇన్ఫరెన్సెస్. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? ఇప్పుడు మీ క్వశ్చన్లో రేపు ఇన్ఫరెన్స్ అని వచ్చిందంటే వెంటనే ఆలోచించాలి, ఇది నా వ్యూ, ఆథర్ వ్యూ కాదు. ఇంప్లాయ్ అన్న పదం వచ్చిందంటే వెంటనే ఆలోచించాలి, ఇక్కడ నా గురించి అడగట్లేదు, ఆథర్ ఏం ఊహించుకొని రాస్తున్నాడు దాన్ని ఒకసారి కనుక్కుందాం, ఆథర్ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాడు అదొకసారి చూద్దాం అన్న డిఫరెన్సియేషన్లోనే మీకు ఎలిమినేషన్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? నెక్స్ట్, ఇంప్లాయ్ ఈజ్ డన్. నెక్స్ట్ ఈజ్ ఇంప్లికేషన్. ఓకే, ఇంప్లికేషన్ ఈజ్ బిట్ ఫార్దర్. ఇదే దాంట్లో ఉంటుంది, లాస్ట్కి వస్తుంది కొంచెం. యూ కెన్ ఆల్సో ఓపెన్ ఇంప్లికేషన్ ఇన్ దిస్. ఓకే, రైట్ డౌన్ ఇంప్లికేషన్. ఇంప్లాయ్కి ఇంప్లికేషన్కి పెద్ద తేడా ఉండదు. నౌన్ ఫామ్ ఆఫ్ ఇంప్లాయ్ ఈజ్ ఇంప్లికేషన్. ఇంగ్లీష్ పరంగా ఆలోచిస్తే ఇంప్లాయ్ యొక్క నౌన్ ఫామ్ ఏంటి? ఇంప్లికేషన్. కానీ ఇంప్లికేషన్కి కొంచెం మీనింగ్ యాడ్ అవుతుంది అనమాట, ఎక్స్ట్రా మీనింగ్. ఇంప్లికేషన్ అనేది కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. దాని అర్థం ఏంటి అంటే, నువ్వు ఒక పని చేసావు, దానివల్ల జరిగేటటువంటి పరిణామాలు ఏంటివి అనేది ఇంప్లికేషన్స్. నేను చేసిన పనికి జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలు ఏంటి, రిజల్ట్స్ ఏంటివి అనేది ఏమంటాం మనం?
ఇంప్లికేషన్. ఇంప్లైలో ఏంటి? సింపుల్గా సంథింగ్ సెడ్ ఇండైరెక్ట్లీ. కొన్నిసార్లు ఇంప్లికేషన్ అంటే కూడా అదే, ఇండైరెక్ట్గా చెప్పడాన్ని ఇంప్లాయ్ అనొచ్చు, ఇంప్లికేషను అనొచ్చు. కానీ ఇంప్లికేషన్కి ఇంకొక మీనింగ్ కూడా ఉంది. ఆ ఇంకో మీనింగ్ ఏంటి? నువ్వు చేసిన పనికి జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలు, ద కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ ఫామ్. యూ హ్యావ్ డన్ సంథింగ్, ఇట్ కాజెస్ సమ్ రిజల్ట్. ద రిజల్ట్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఇంప్లికేషన్స్. ద రిజల్ట్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ఇంప్లికేషన్. నువ్వు చేసిన పనికి జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలన్నింటి ఇంప్లికేషన్, కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్. లేదా ఒక తప్పు చేసావు, దాన్ని ఎలా సరి చేస్తావు అనేది కూడా implication. Write down, I'll tell you what is implication. Implication. Implications are outcomes. Implications are outcomes or consequences. Implications are outcomes. Implications are outcomes or consequences that arise from a particular action. That arise from a particular action. ఇన్ జనరల్గా ఇంప్లికేషన్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఏవైతున్నాయో ఆ క్వశ్చన్లో మీకు ఒక జనరల్ ప్రాబ్లం ఇస్తాడనమాట. ఇన్ క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ ఇంప్లికేషన్ యూ విల్ బి గివెన్ ఎ ప్రాబ్లం, ఒక ఇష్యూ ఇస్తాడు. ఆ ప్రాబ్లంకి మీరు సొల్యూషన్ చెప్పాలన్నమాట. దట్ ఈస్ వాట్ ఇంప్లికేషన్ ఈస్. సో ఇంప్లికేషన్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్. రైట్ డౌన్ నెక్స్ట్ పాయింట్. ఇంప్లికేషన్స్ ఆర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, కాజ్ అంటే ఒక ప్రాబ్లం, దానికి తీసుకోవాల్సినటువంటి యాక్షన్ వచ్చేసి మీరు ఇవ్వాల్సినటువంటి ఎఫెక్ట్. ఇంప్లికేషన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఫ్యూచరిస్టిక్ ఇన్ నేచర్. వెంటనే కాదు, ఒక 10 ఏళ్ళ తర్వాతైనా దీనికి కంప్లీట్ సొల్యూషన్ చెప్పు. రాబోయే 10 సంవత్సరాల్లో దీనికి కంప్లీట్ సొల్యూషన్ చెప్పు. రాబోయే 2 సంవత్సరాల్లో. రైట్? ఎస్టర్డే ఐ హ్యావ్ సెడ్ యూ, నిన్ను ఒకటి వచ్చి కొట్టాడు, తిరిగి వెంటనే కొట్టావు అనుకో, ఇట్స్ నాట్ ఇంప్లికేషన్. థింకింగ్ వై హీ హ్యాస్ హిట్ యూ and making him to realize that he has done a grave mistake is what implication is. నిన్ను కొట్టినవాడు అయ్యో వీడిని ఎందుకు కొట్టాను రా అని తల పట్టుకునేలా చేయడం ఏంటి? ఇంప్లికేషన్. కొట్టిన వాడిని తిరిగి కొట్టడం ఏంటి? కరోలరీ. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? ఐ విల్ టెల్ వాట్ ఈస్ కరోలరీ ఆల్సో. రైట్ డౌన్. ఇంప్లికేషన్స్ ఆర్ solutions. Implications are solutions, suggestions. So look at this question. ఏమంటున్నాడు చూడండి. With reference to the above passage, which of the following could be the most rational practical implications for India? This is a question. We did not read the passage yet. What is a most rational practical implications for India? Let's read the passage first. 2020 లో వచ్చింది. Let's again skim this passage. Same way నిన్నట్లాగానే డివైడ్ చేసుకుందాం so that we don't have any confusion. Can you find a dot? Lost. Overlook. Lost. Okay, since and overlook another part. Then rest is the other part, right? Yeah, ikkada excess daaka okati undi. And rest this part. Let's write the crux of each and every part in detail. First line chuddam. Many opportunities to harness highly skewed seasonal and spatial distribution of monsoon flows which occurs in the 4 months period from June to September annually have been lost. దేని గురించి చెప్తుందండి ఫస్ట్ ప్లాన్? ఇండియన్ మాన్సూన్ గురించి చెప్తుంది. ఇండియన్ మాన్సూన్ ఎప్పటి నుంచి ఎప్పుడు వస్తుందంట? జూన్ నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు వస్తుందంట. ఈ మాన్సూన్ యొక్క నేచర్ ఏంటి అంట? ఇట్ ఈస్ హైలీ స్క్యూడ్ సీజనల్ అండ్ స్పేషియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. అంటే పడేది కొన్ని నెలలే, అది కూడా పడినప్పుడు ఒక చోట ఎక్కువగా పడుతుంది, ఒక చోట తక్కువగా పడుతుంది అనేది చెప్తున్నాడు. భారతదేశంలో అటు యూపీ అటు ప్రాంతాల్లో ఎక్కువ పడుతుంది, ఇటు రాజస్థాన్ ప్రాంతంలో తక్కువ పడుతుంది. ఇలా 4 నెలల్లో మాత్రమే పడినటువంటి ఈ మన్సూన్ని మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవడంలో చాలాసార్లు ఫెయిల్ అయిపోయాము అంటున్నాడు. రైట్? సో వాట్ డస్ ద ఫస్ట్ ప్యాసేజ్ టాక్స్ అబౌట్? మన్సూన్ అండ్ ఇట్స్ నేచర్ అండ్ అవర్ ఫెయిల్యూర్ టు హార్నెస్ అవర్ మాన్సూన్. అంతేనా? ఇంకేమైనా ఉంది అక్కడ? హ్యాస్ హీ సెడ్ ద సేమ్ థింగ్? ఫెయిల్యూర్ టు హార్నెస్ అవర్ మాన్సూన్. నెక్స్ట్, since these few months account for the most of the rainfall and consequent freshwater availability, the need for holding rainwater in reservoirs for subsequently releasing it for the use over the year is a necessity nobody can afford
ఆర్ ఓవర్లుక్. ఏమంటున్నాడు, వర్షం ఈ 4 నెలలే పడుతుంది కదరా, కాబట్టి ఈ పడినటువంటి వర్షాన్ని రిజర్వాయర్లో స్టోర్ చేసుకొని మిగిలిన సంవత్సరం యొక్క 8 నెలల పాటు వాడుకోవడం అనేది ఎవరూ కూడా తప్పు అనలేరు అనే కదా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. నో బడీ కెన్ డినై ద ఫ్యాక్ట్ దట్ వీ హ్యావ్ టు హార్వెస్ట్ రెయిన్ వాటర్. హీ సేయింగ్ వాట్? హార్వెస్ట్ రెయిన్ వాటర్ విచ్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్ బై ఆల్, యూనివర్సల్, రైట్? నెక్స్ట్ పాయింట్, climate change will continue to affect weather conditions and create water shortages and excesses. ఏమంటున్నాడు, క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల కొన్ని చోట్లలో నీళ్ళు అనేటివి ఎక్కువగా ఉంటాయి, కొన్ని చోట్లలో నీళ్ళు అనేటివి తక్కువగా ఉంటాయి. దట్ ఈస్ షార్టేజెస్ అండ్ ఎక్సెస్. ఓకే, క్లైమేట్ చేంజ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు అఫెక్ట్ వాటర్ అవైలబిలిటీ, రైట్? సింపుల్గా లాస్ట్ లైన్, while millions suffer from droughts and floods, water in the country's many rivers flow unutilized and discharge into the sea every year. కొన్ని చోట్లలో వర్షాలు పడి మునిగిపోతున్నాయి, కొన్ని చోట్లలో వర్షాలు లేక ఎండిపోతున్నారు. ఇలా ఉన్నప్పటికీ చాలా వరకు వర్షపు నీళ్ళు అన్నీ కూడా ఎందులోకి వెళ్ళిపోతున్నాయంట? సముద్రంలోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి. నీకు ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటి? వాటర్ ఇంటూ సీ. నీకు వర్షం పడేదే 4 నెలలు, ఆ వర్షం కూడా సరిగ్గా పడదు, అక్కడ ఎక్కువ పడుతుంది, ఇక్కడ తక్కువ పడుతుంది. క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల ఇది ఇంకా ఎఫెక్ట్ అయ్యే విధంగా ఉంది. దీనికి తోడు మనకి ఈ వాటర్ అంతా కూడా సముద్రంలో కలిసిపోతుంది. నీకు ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లం ఏంటి? ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు హార్వెస్ట్ రెయిన్ వాటర్, దెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సీ లాట్ ఆఫ్ బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఇన్ యువర్ కంట్రీ. నీళ్ళు అనేది కాపాడుకోండి, రాబోయే కాలంలో నీళ్ళకి ఇంకా ఇబ్బందులు ఉంటాయి. సో వాట్ ఈజ్ యువర్ సొల్యూషన్ అనేది చెప్తున్నాడు, రైట్? అడుగుతున్నాడు వాట్ కుడ్ బీ డన్. ఒక ప్రాబ్లం వాడే చెప్పాడు, ఒక ప్రాబ్లంకి సొల్యూషన్. రిజర్వాయర్లు కట్టుకోరా బాబు, నీళ్ళు నిలుపుకుందామని చెప్పేసి. దాన్ని ఎవరు డినై చేయలేరు, రిజర్వాయర్ కట్టుకుందాం. దిస్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ సెడ్. ఓన్లీ 4 points. Monsoon is erratic. We have failed to utilize the water in the monsoon. Next is you have to harvest rainwater. That is universally accepted. Climate change is happening. You cannot deny that climate change will cause excess in some places and scarcity in some places. And even after all these efforts, most of the water is also going into sea. Let's see what he has given. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు చూద్దాం. వాట్ ఆర్ ద ఇంప్లికేషన్స్ ఫర్ ఇండియా? భారతదేశం ఈ సమయంలో ఏం చేయాలి? వర్షం నీళ్ళని కాపాడుకోలేకపోతున్నాం, ఆల్రెడీ ఇట్లా ఉంది పరిస్థితి భారతదేశంలో అని మొత్తం చెప్పారు. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో భారతదేశం చేయాల్సినటువంటి యాక్షన్స్ ఏంటివి? కాజెస్ ఇచ్చాడు. వాట్ షుడ్ ఇండియా డూ? దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంప్లికేషన్స్. లెట్స్ సీ. ఇంటర్లింకింగ్ ఆఫ్ రివర్స్ షుడ్ బి అండర్టేకెన్. మంచిదే కదా, ఎక్కువ నీళ్ళు ఉన్నటువంటి ప్రాంతం నుంచి తక్కువ నీళ్ళు ఉన్నటువంటి ప్రాంతానికి తీసుకొచ్చాను. వీ హ్యావ్ సీన్ మెనీ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ ఇండియా వేర్ ఇంటర్లింకింగ్ ఆఫ్ రివర్స్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. నెక్స్ట్, a network of dams and canals should be built across the country for proper distribution of water. అది కరెక్టే కదా. ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లంకి కెనాల్స్ డ్యామ్స్ లింక్ చేసుకో, రిజర్వాయర్లు కట్టుకో, దాంట్లో నీళ్ళు నింపేసుకో అంటున్నాడు. 4 నెలలే వర్షం పడుతుంది, సంవత్సరం మొత్తం కాపాడుకోవాలి. ఇది కరెక్టే. ఫార్మర్స్ షుడ్ బి ప్రొవైడెడ్ ఈజీ లోన్స్ ఫర్ డిగింగ్ బోర్వెల్స్. ఈజ్ ఇట్ వాట్ రిలేటెడ్ టు రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్? లేదు, ఇది రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ సంబంధించింది కాదు, ప్యాసేజ్కి రిలవెంట్ కూడా కాదు. దిస్ ఇస్ టోటల్లీ ఇర్రిలవెంట్. వి నోవేర్ స్పోక్ అబౌట్ farmers. We nowhere spoke about that farmers are in scarcity. That's why government should give loans to digging the borewells. ఎక్కడ ఫార్మర్స్ గురించి మాట్లాడలేదు. దిస్ ఈజ్ ఇర్రిలవెంట్ టు ద ప్యాసేజ్. లెట్స్ సీ ఇఫ్ 3 is irrelevant, ఎన్ని ఆప్షన్స్ నేను ఎలిమినేట్ చేయగలుగుతా? C and D. You are left with 1, 2, 2, 4, 5. Let's see 4. Usage of water for agriculture should be regulated by law. We nowhere spoken about the agriculture, right? ఎక్కడ కూడా అగ్రికల్చర్ గురించి మనం మాట్లాడలేదు. సో ఈవెన్ యూ కెన్ ఎలిమినేట్ దిస్ పాయింట్. Distribution of river water among regions should be regulated by the union government. We all know that water is what? Water is which subject? State subject, right? Interstate water okati matram it is regulated by the union government by separate interstate water tribunal or an act of the parliament. అది తప్ప మిగతా అన్ని వాటర్ ఏ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్లో ఉంటాయి? స్టేట్ గవర్నమెంట్. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ అగైన్స్ యువర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ విల్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో నాట్ రిలవెంట్ టు ద టాపిక్. So if you eliminate, what will be your answer here? 1 and 2. Now if you see, ఇక్కడ నీకు చెప్పినటువంటి ఇంటర్లింకింగ్ ఆఫ్ రివర్స్ కానీ డ్యామ్స్ కానీ ఇలా అంటే రేపు అయ్యే విషయాలు కాదు. దే ఆర్ ఫ్యూచరిస్టిక్. అందుకే చెప్పాను ఇంప్లికేషన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్
ఫ్యూచరిస్టిక్ ఇన్ నేచర్. అదే ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద కరోలరీ అని ఎవరైనా అడిగాను అనుకో, ఇమీడియట్గా నువ్వేం చేయాలి అంటే ట్రైన్ వేసేసి నీళ్ళు తీసుకొద్దాం, లేదంటే ఒక లా చేద్దాం. లా చేయడం ఎంతసేపు అండి పార్లమెంట్కి? పార్లమెంట్ సిట్టింగ్లో లేకుండా క్యాబినెట్ ప్రెసిడెంట్తో ఆర్డినెన్స్ ఇచ్చేస్తుంది. లా ఈజ్ దాట్ ఈజీ ఇన్ ఇండియా టు మేక్, బట్ టు మేక్ డ్యామ్స్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? షూర్. ఇంకో క్వశ్చన్ చేద్దాం. సేమ్ క్వశ్చన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇంప్లికేషన్. 2018లో వచ్చింది, చిన్న ప్యాసేజ్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇంప్లికేషన్ ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్ చేసినటువంటి దానికి మనకు వచ్చే రిజల్ట్ ఏంటి? లెట్స్ సీ. దిస్ టాక్స్ అబౌట్ ఆర్క్టిక్ రీజన్. ఇది కూడా ఆ సంవత్సరం న్యూస్లో ఎక్కువగా ఉండే, అందుకే వచ్చింది. ద ఆర్క్టిక్స్ వాస్ట్ రిసోర్సెస్. అగైన్ ఐ విల్ డివైడ్ ద ప్యాసేజ్. Do you have any other dot? Resources ఇక్కడ దాకా ఒకటి. Next, first one. The Arctic's vast reserves of fossil fuel, fish and minerals are now accessible for longer period in a year. దేని గురించి చెప్తున్నాడు? ఆర్క్టిక్లో ఉన్నటువంటి రిసోర్సెస్ అంట ఇప్పుడు సంవత్సరంలో ఎక్కువ రోజుల పాటు మనకు అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. సింపుల్గా మీరు ఆలోచించాలి కదా, ఇక్కడ ఆర్క్టిక్ ఇస్ ఇన్ ద నార్త్ పోల్, రైట్? ఆర్క్టిక్ అనేది ఐస్ కట్టుకొని ఉంటుంది. అక్కడ హీట్, టెంపరేచర్ చేంజెస్ వల్ల, క్లైమేట్ చేంజెస్ వల్ల ఏమవుతుంది, ఆర్క్టిక్ ఐస్ షెల్ఫ్ అనేది మొత్తం ఓపెన్ అయిపోయి ఉంటుంది. నౌ ఈవెన్ షిప్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఆన్ ద ఆర్క్టిక్ ఐస్ షెల్ఫ్. నార్త్ ఆఫ్ రష్యా, నార్వే, స్వీడన్, వీటి నార్త్లో ఉంటుంది కదా. సో దిస్ దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఆర్క్టిక్ అండ్ దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ resources of Arctic being accessible over the long period in a given year. But unlike Antarctica, కానీ Antarctica లాగా, which is protected from exploitation by Antarctica Treaty formed during Cold War and is not subjected to territorial claims by any country, there is no legal regime protecting the Arctic from industrialization, especially at a time when the world craves for more and more resources. ఏంటంటున్నాడు? అంటార్క్టికా లాగా ఏదైతే ఏ దేశం కూడా క్లెయిమ్ చేయకూడదు, అంటార్క్టికాకు ఒక లా ఉంది, అలాంటి లా ఎక్కడా కూడా ఆర్క్టిక్కి లేదు అంటున్నాడు. ఇప్పుడు అంటార్క్టికా ఎక్కడ ఉంటుంది? సౌత్లో ఉంటుంది. నో కంట్రీ హ్యాస్ ప్రాపర్ బార్డర్ విత్ అంటార్క్టికా ఎక్సెప్ట్ చిలీ ఈజ్ ద మోస్ట్ క్లోజెస్ట్ వన్ టు ద అంటార్క్టికా. ఏ కంట్రీ ఆ కాంటినెంట్ క్లెయిమ్ చేయలేదు, ఈ ల్యాండ్ నాది అని చెప్పలేదు. అంటార్క్టికా యొక్క రిసోర్సెస్ని కాపాడడానికి ఒక సపరేట్ లా ఉంది, అంటార్క్టికా ట్రీటీ అని. అలాంటివన్నీ కూడా ప్రొటెక్షన్స్ దేనికి లేవంట? ఆర్క్టిక్. ఆర్క్టిక్ ఈజ్ క్లెయిమ్డ్ బై సమ్ కంట్రీస్, అంతే కదా. ఆర్క్టిక్కి కంట్రీస్ బార్డర్స్ ఉంటాయి. రష్యా కొంత పార్టీని క్లెయిమ్ చేస్తుంది, నార్వే కొంత పార్టీని క్లెయిమ్ చేస్తుంది, కెనడా కొంత పార్టీని క్లెయిమ్ చేస్తుంది, అంతే కదా. They all are claiming, but Arctic is claimed by some countries and it is not protected as Antarctica. Next, last. The distinct possibility of ice-free summer has prompted countries with Arctic coastline to scramble for great chunks of melting ocean. ఏంటంట? ఐస్ ఫ్రీ సమ్మర్ అనేది ఎక్కువ రోజులు ఉండడం వల్ల ఆర్క్టిక్ రీజన్లో ఉన్నటువంటి ఆయిల్, నేచురల్ గ్యాస్, డిఫరెంట్ రిసోర్సెస్ పైన ఆయా కోస్ట్ లైన్లో ఉన్నటువంటి కంట్రీస్ అన్నీ కూడా దే ఆర్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ టు గెయిన్ మచ్ అండ్ మచ్. అందరు గొడవ పడుతున్నారు, ఇంకెళ్తున్నారు. నీకు ఎక్కువ కావాలా, నాకు ఎక్కువ కావాలా, దాంట్లో ఐస్ కరిగిపోయింది. హూ ఎవర్ వాంట్స్ టు టేక్ లార్జర్ చంక్స్? ద కంట్రీస్ విచ్ ఆర్ బాట్ ఇన్ ద ఆర్క్టిక్ ఓషన్. సో దెర్ ఈస్ ఏ వాట్ కాంపిటీషన్ among Arctic coast countries, right? Countries for resources in the Arctic. సో దేని గురించి మాట్లాడుతుంది టోటల్గా? ఆర్క్టిక్ సీ ఆర్ ఆర్క్టిక్ ఓషన్, దాని చుట్టుపక్కల ఉన్న కంట్రీస్ వాళ్ళు ఎలా అయితే రిసోర్సెస్ని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఆర్క్టిక్కి ఎటువంటి ప్రొటెక్షన్ లేదు. ఇంతే కదా ప్యాసేజ్ చెప్పింది. ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటి? ఆర్క్టిక్కి ప్రొటెక్షన్ లేదురా బాబు, ఈ కంట్రీసే గొడవ పడుతున్నాయి, ఈ కంట్రీసే తీసుకుంటున్నాయి, మరి మిగతా కంట్రీస్ సంగతి ఏంటి? ఇలా అడుగుతున్నాడు వాడు. ఓకే, లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ఎగ్జాక్ట్లీ మీన్. ఫస్ట్ వన్, which one of the following is the most important implication of the passage? First, India can have territorial claims in the Arctic and free access to its resources. ఎక్కడైనా ఇండియాకి ఒక ఆర్క్టిక్ గురించి మాట్లాడామా? లేదు.
Next, melting of summer ice in the Arctic leads to changes in the geopolitics. Next, the Arctic region will solve the world's future problem of resource crunch. Next, the Arctic region has more resources than Antarctica. We never compared Arctic with Antarctica. We compared only once, saying that Antarctica ki protection undi, Antarctica treaty ద్వారా Arctic ki protection లేదు. కానీ ఎక్కడ కూడా వీటి రిసోర్సెస్ గురించి నేను మాట్లాడలేదు. Eliminated, first one kuda eliminated. Nowhere we have compared with respect to India. We are left with two. Melting of summer ice in Arctic leads to changes in geopolitics. అదే కదా మనం ఇప్పటిదాకా డిస్కస్ చేసింది. బార్డరింగ్ కంట్రీస్ అన్నీ కూడా ముందుకెళ్ళిపోతాయి, అక్కడ ఉన్న రిసోర్సెస్ క్రాప్ చేసుకుంటాయి. మరి బార్డర్ లేనటువంటి కంట్రీస్ సంగతి ఏంటి? రైట్. సో దిస్ ఇస్ వన్. లుక్ అట్ దిస్ వన్. ఇట్ విల్ సాల్వ్ ద ఫ్యూచర్ ప్రాబ్లమ్స్. నిన్న కూడా నేను చెప్పాను, వెన్ యు ఆర్ అజ్యూమింగ్ సంథింగ్ ఫ్యూచర్లో జరుగుతుంది అని నీకు క్లారిటీగా తెలుసా? ఫ్యూచర్ ప్రాబ్లమ్స్ క్లియర్ చేస్తే నీకు క్లారిటీగా తెలుసా? యూ కెనాట్ ప్రిడిక్ట్ ద ఫ్యూచర్, then that will be always false. Okay, even this is false, you are left with what? Option B. Okay, next one, corollary. Write down corollary. Yeah, not, that's what I said, which is said something. ఇంకోటి కూడా చెప్పా చూడండి, ఇంప్లికేషన్కి రెండు డెఫినేషన్స్ చెప్పాను నేను. Implication can also mean imply, which means that which is said indirectly. Right? Imply, implication ki pedda teda ledu. Imply and implication can be utilized two ways, but implication has two meanings. One, first example em chesam futuristic ga chusam. Second example em chesam something which is said indirectly. Author ade cheppadu, geopolitics change avutunnayara babu ani. Danni nenu indirect ga cheptunnanu, ade nenu ikkada cheppanu. That's what I even provided in this. You can open that implication box which I provided definition. First one chudandi. Within the small definition I said you, the term implication has two interlined meanings. First, implications are possible outcomes or consequences that arise from a particular situation. Next, that are possible hidden meanings in the statement. Two meanings cheppanu అందుకే మీకు ఫస్ట్ ఇంప్లై చెప్పాను, తర్వాత ఇంప్లికేషన్ చెప్పాను. Did you understand? Saying something indirectly could also mean imply or implication. But if you want to go pure definition for implication, cause and effect form lo. Consequence of something you have done. Something futuristic in nature. Did you get? Confusion unte malli adagandi parledu. Imply, implication almost same andi. Kani imply ki okade definition untadi. Enti? Saying something indirectly. Implication anedi English format lo తీసుకుంటే noun form of imply a implication. ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్లో జనరల్గా ఇంప్లికేషన్కి రెండు అర్థాలు ఉంటాయి. ఒకటి ఇండైరెక్ట్గా చెప్పడము, లేదా ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చాను దాని ఎఫెక్ట్ ఏంటి, కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ ఫామ్లో. ఓకే, దట్ టు ఆ ఎఫెక్ట్ నువ్వు ఇచ్చేటటువంటి సొల్యూషన్ ఎలా ఉండాలి? ఫ్యూచరిస్టిక్గా ఉండాలి. అందుకే నేను మీకు రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ చూసి పెట్టాను. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో ఫ్యూచరిస్టిక్, సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్లో ఇండైరెక్ట్గా చెప్పింది ఏం చెప్పాను అనేది చూపించాను. డిడ్ యూ గెట్? రైట్? ఇంప్లికేషన్ అండ్ ఇంప్లై, దట్స్ వై ఐ సెడ్ యూ బోత్ అట్ ఎ టైమ్. Whereas in these slides, మీకు అజంప్షన్ అనేది మధ్యలో వస్తుంది. దట్స్ అ డిఫరెంట్ థింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ రైట్ డౌన్ కరోలరీ. క్వశ్చన్ని బట్టి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో నీకు అర్థమైపోయింది సొల్యూషన్ ఫైండ్ చేయమంటున్నాడని. సెకండ్ క్వశ్చన్లో సొల్యూషన్ అడగలేడు వాడు, ఇంప్లాయే చేస్తున్నాడు వాడు, ఇండైరెక్ట్గా చెప్తున్నాడని. ఓకే, వెల్, ఫస్ట్ పాయింట్, corollary means a consequence or a result on right now basis. On right now basis, the immediate ga no నాకు result ఇవ్వు. Like if there is a mob coming towards your office when you are a collector, what should be the immediate action is what corollary is. ఇంప్లికేషన్ అంటే రేపు కూడా రాకుండా ఏం చేద్దాం అనేది ఇంప్లికేషన్లో ఉంటుంది. ఇప్పటికిప్పుడు దీన్ని సరిదిద్దుదాం అనేది దేంట్లో ఉంటుంది? కరోలరీ. మ్యాథ్స్లో నేర్చుకుంటారు కరోలరీ అనేది. కరోలరీకి ఇంకో మీనింగ్ కూడా ఉంది, సేయింగ్ సంథింగ్ విచ్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ బీన్ సెడ్ ఆర్ ప్రూవింగ్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ ఆల్రెడీ ప్రూవ్డ్. మ్యాథ్స్లో కరోలరీ ఉంటుంది. A + B = C అంటాడు. వాట్ ఈస్ ద కరోలరీ ఫర్ దాట్? ఐ విల్ టెల్ యూ వన్స్ అగైన్. మ్యాథ్స్లో ఇట్లుంటుంది, A + B = C. అక్కడ కింద ఇస్తాడు కరోలరీ
that B is equal to C minus A or A is equal to C minus B. ఇవి మూడు ఒకటే. దీన్ని నేను ప్రూవ్ చేసిన దాన్ని మళ్ళీ ఇండైరెక్ట్ ఫామ్లో నేను చెప్తే దాన్ని ఏమంటాము, కరోలరీ అంటాం. సో కరోలరీ హ్యాస్ టూ మీనింగ్స్. సేయింగ్ సంథింగ్ విచ్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ ప్రూవ్డ్ ఇన్ అన్ ఇండైరెక్ట్ వే. నీ ముక్కు ఇది అని ఎట్లా చెప్తావు, నీ ముక్కు ఇది అని ఇలా కూడా చెప్తావు. దిస్ ఇస్ వాట్ కరోలరీ ఈజ్. అండ్ కరోలరీ ఆల్సో మీన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్. ఇందులో కూడా నీకు ప్రాబ్లం ఇస్తాడు, దాని సొల్యూషన్ నువ్వు చెప్పాలి, కానీ ఇమీడియట్గా నువ్వు తీసుకునే సొల్యూషన్ ఏంటి అనేది చెప్పడమే కరోలరీ. రైట్ నౌ బేసిస్ ఇస్ వాట్ కరోలరీ. ఫ్యూచరిస్టిక్ అంటే ఇంప్లికేషన్. రైట్ డౌన్ నెక్స్ట్ పాయింట్. You can write this definition. The proposition that follows from one already proved. The proposition that follows from that already proved. ఇది అర్థం కాని వాళ్ళు నెక్స్ట్ పేజ్లో సెకండ్ పాయింట్లో నేను రాశాను. You can see something that is already proved, just saying the same thing in an another way. ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేసావు, దాన్ని మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నావు, ఇంకో రకంగా చెప్తున్నావు. A ప్లస్ B ఈజ్ ఈక్వల్ టు C అని ప్రూవ్ చేసావు, దాన్ని నువ్వు ఎలా చెప్పొచ్చు, C ఈజ్ ఈక్వల్ టు B మైనస్ ఏ కాదు, C ఈజ్ ఈక్వల్ టు A ప్లస్ Bనే. ఓకే, B ఈజ్ ఈక్వల్ టు C మైనస్ A ఆర్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు C మైనస్ B. ఈ విధంగా కూడా చెప్పొచ్చు. దట్ ఈస్ వాట్ corollary. Corollary has two meanings. Saying something which has already proved but in an indirect way is a corollary. Another thing is cause and effect ఫామ్లో, కానీ ఇమీడియట్గా నువ్వు తీసుకునేటటువంటి ఎఫెక్ట్ ఏంటి అనేది కూడా కరోలరీ. డిడ్ యూ రైట్? కరోలరీ ఈజ్ ఇన్ రైట్ నౌ బేసిస్, ఇంప్లికేషన్ ఈజ్ ఇన్ ఫ్యూచరిస్టిక్ బేసిస్. ఇంప్లికేషన్ యొక్క ఇంకో మీనింగ్ ఏంటి, సంథింగ్ విచ్ ఈజ్ సెడ్ ఇండైరెక్ట్లీ. వేరాస్ కరోలరీ ఈజ్ ప్రూవ్డ్, క్లియర్గా ప్రూవ్ చేసావు, ప్రూవ్ చేసిన దాన్ని మళ్ళీ ఇండైరెక్ట్గా కూడా చెప్పడం కరోలరీ. దేర్ ఇస్ అ స్మాల్ థిన్ లైన్ డిఫరెన్సియేషన్ బిట్వీన్ ఇంప్లికేషన్ అండ్ కరోలరీ. ఇంప్లికేషన్స్ అనేది చాలా దూరంగా ఆలోచిస్తావు, కరోలరీ ఏంటి ఇప్పటికిప్పుడు ఏం చేస్తావు అనేది కరోలరీ. ఓకే, లెట్స్ సీ అన్ ఎగ్జాంపుల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కరోలరీ ఆల్సో. యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ మచ్ క్లియర్. Passage from 2017. Most logical corollary for the above passage. Let's read the passage. Another important point, whoever are not able to read the passage at once, has said you to divide the passage. ఇంకోటి అనువదించుకోవడం, మీ సొంత లాంగ్వేజ్కి తెలుగులోకి అనువదించుకొని దాన్ని అర్థం చేసుకోవడం. ఇది ఎలా వస్తుంది సార్ అంటే, ఓవర్ ద పీరియడ్ వెన్ యూ గెయిన్ యువర్ నాలెడ్జ్ ఫర్ GS, you will understand what is this concept, what is this concept relevant to. For example, let's try to see. Let's read this passage. Over the last decade, Indian agriculture has become more robust with record production of food grains and oil seeds. ఇక్కడ దాకా ఒకటి అయిపోయింది. ఏమంటున్నాడు, గడిచినటువంటి 10 సంవత్సరాల్లో భారతదేశం యొక్క అగ్రికల్చర్ అనేది చాలా బలపడింది. దేని ద్వారా? రికార్డ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ అండ్ ఆయిల్ సీడ్స్. సో లాస్ట్ 10 years, లాస్ట్ డికేడ్ అంటే లాస్ట్ 10 years, బంపర్ క్రాప్స్, ఎస్పెషల్లీ విచ్ క్రాప్స్? ఫుడ్ అండ్ ఆయిల్ సీడ్స్. వీటిలో మనం బంపర్ క్రాప్ కొట్టామంట లాస్ట్ 10 yearsలో. దీనివల్ల భారతదేశం ఎలా ఉందంట, స్ట్రెంగ్తెన్ అయిందంట దాని అగ్రికల్చర్. నెక్స్ట్, increased procurement consequently has added huge stocks of food grains in the granaries. ఈ యొక్క పెరిగినటువంటి ప్రొడక్షన్ని మనం ఏం చేసామంట, కొనుగోలు చేసుకున్నామంట. గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది, కొనుగోలు చేస్తుంది కదా, FCI కొనుగోలు చేసి దాచిపెడుతుంది కదా. సో దిస్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్ ఇన్ స్టోరేజ్. ఇన్ వేర్ వీ హ్యావ్ స్టోర్డ్ దెమ్? గ్రానరీస్. తెలుగులో చెప్పాలంటే గిడ్డంగుల్లో మనం దాచిపెట్టుకున్నాం. నెక్స్ట్, ఇండియా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్స్ టాప్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ రైస్, wheat, milk, fruits and vegetables. ఏంటంట, we are also world's largest producer in what? Wheat, milk, rice, ఇంకా fruits and vegetables. Fruits and vegetables. Next, India is still home to a quarter of all undernourished population in the world. ఇంత బంపర్ క్రాప్ ఉండని, గ్రానరీస్ అన్ని నిండిపోని, మనం ప్రపంచంలో లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ వీట్, మిల్క్, రైస్, వెజిటేబుల్స్ ఏవైనా కానీ
ఇప్పటికి కూడా ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి 25% మంది, క్వార్టర్ అంటే 1/4 కదా, ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి 25% యొక్క అండర్ నోరిష్డ్ పీపుల్, స్టంటింగ్ కావచ్చు, వేస్టింగ్ కావచ్చు, వాళ్ళందరూ ఎక్కడ ఉన్నారంట? భారతదేశంలోనే ఉన్నారంట. సో దిస్ ఈజ్ ఐరనీ. ఐరనీ ఈజ్ మన దగ్గర ఫుడ్ ఉంది, కానీ మన దగ్గరనే ఆకలి కూడా ఉంది. సో వాట్ ఈస్ ద టోటల్ పర్సంటేజ్? 1/4 ఆఫ్ వరల్డ్ అండర్ నోరిష్డ్ ఎక్కడున్నారు? ఇండియాలో. లాస్ట్ on an average, half of the total expenditure of nearly half of the households is on food. ఇంత బంపర్ క్రాప్ ఉన్నప్పటికీ మన భారతదేశంలో సగానికంటే ఎక్కువ జనాభాలు వారి యొక్క పూర్తి సంపాదనలో సగం శాతం తిండిపైనే ఖర్చు పెడుతున్నారంట. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? భారతదేశంలో 50% కుటుంబాలు వారు సంపాదించే ప్రతి 100 రూపాయల్లో 50 రూపాయలు తిండి కోసమే ఖర్చు పెడుతున్నారు. దాని అర్థం ఏంటి? తిండి అనేది ఇక్కడ కాస్ట్లీ ఆస్పెక్ట్, రైట్? నువ్వు సంపాదించే 100 రూపాయలు 50 రూపాయలు తిండికే పోతే నువ్వేం బతుకుతావు? నువ్వు ఇల్లు రెంట్ ఏం కడతావు, లేకుంటే కరెంట్ బిల్ ఏం కడతావు, మిగతావన్నీ ఏం కడతావు, స్కూల్కి ఎక్కడ పంపిస్తావు? సో దిస్ షోస్ an impact that though we have plenty of food, it is not equitably distributed to the public. This is what it has been inferred, right? తిన్నుంది అన్నున్నాయి, కానీ ఇది ప్రాపర్గా ప్రజలకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేయట్లేదు. అదే కదా నువ్వు ఇన్ఫర్ చేయగలిగింది ఇక్కడ. లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. సో నీకు ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి? తిండి ఉంది, తిండి అనేది అందరికీ చేరువలో లేదు. దీనికి ఇమీడియట్గా నువ్వేం చేస్తావు? ఇప్పటికిప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు చూద్దాం. కరోలరీ ఈజ్ వాట్? ఇమీడియట్గా నువ్వు తీసుకునే యాక్షన్. ఫస్ట్ వన్, ఇంక్రీజ్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఫార్మ్ టు ఫోక్ వాల్యూ చైన్ ఈజ్ నెసెసరీ టు రిడ్యూస్ పావర్టీ అండ్ మాల్న్యూట్రిషన్. ఇంక్రీజింగ్ ద అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్టివిటీ విల్ ఆటోమేటికలీ ఎలిమినేట్ ద పావర్టీ అండ్ మాల్న్యూట్రిషన్. ఇక్కడే చూడండి, ఫస్ట్ లైన్ ఏం చెప్పా? గడిచిన 10 సంవత్సరాల ప్రొడక్షన్ ఉంది, ఇండియా టాప్ ప్రొడ్యూసర్, ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ నా దగ్గరే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి 25% దరిద్రులు నా దగ్గరనే ఉన్నారు. అంతే కదా, తెలుగులో చెప్పాను, దరిద్రం నా దగ్గరే ఉంది. సగానికంటే ఎక్కువ మంది ఖర్చు పెడుతున్నారు. ప్రొడక్షన్ పెరిగింది కానీ నాకు అది తగ్గిందా? సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ అగైన్స్ ద హోల్ ప్యాసేజ్. సో కెన్ యూ ఎలిమినేట్ దిస్? నెక్స్ట్ వన్, ఇండియాస్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్టివిటీ ఈజ్ ఆల్రెడీ గ్రేట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ టు ఇంక్రీజ్ ఇట్ ఫర్దర్. ఇక్కడ అసలు ఎక్కడ డిస్కస్ చేయలేదు దీని గురించి. ప్యాసేజ్లో నాకు రిలవెన్సే లేదు. నాకు ఆ ప్రాబ్లంకి సొల్యూషను కాదు ఇది. సరిపడా ఉంది, ఇంకా పెంచాల్సిన అవసరం లేదంటున్నాడు. నేను అక్కడ డిస్కస్ చేసింది కాదు, నాకు సొల్యూషను కాదు, నాకు ప్యాసేజ్కి రిలవెంట్గా కూడా లేదు. యు ఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 2 ఆప్షన్స్. లాస్ట్ వన్, అలోకేషన్ ఆఫ్ మోర్ ఫండ్స్ ఫర్ సోషల్ వెల్ఫేర్ అండ్ పావర్టీ ఎలివేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ విల్ అల్టిమేట్లీ ఎలిమినేట్ ద పావర్టీ అండ్ మాల్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ ఇండియా. ఒకటి. నెక్స్ట్, ఇంక్రీజ్ ద ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ఫార్మ్ టు ఫోక్ వాల్యూ చైన్ ఈజ్ నెసెసరీ టు రిడ్యూస్ పావర్టీ అండ్ మాల్ న్యూట్రిషన్. ఈ రెండిట్లో మీరు ఏది తీసుకుంటారు? ఏ ఆర్ డి? వై ఏ, వై నాట్ డి? Allocation of more funds for social welfare and poverty alleviation programs will eliminate the poverty and malnutrition. Increase the efficiency of farm to fork value chain is necessary to reduce poverty and malnutrition. Ida ada. A or D? Why A, why not D? నిన్న మనం స్టేట్మెంట్ అండ్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ చేసాం. అందులో ఒక పాయింట్ చూసాం. స్టేట్మెంట్ అండ్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్లో నువ్వు తీసుకునేటువంటి యాక్షన్ యొక్క రిజల్ట్ అనేది నీకు ప్రిడిక్టబుల్గా ఉండాలి. కెన్ యూ సే దట్ ఇట్ ఈస్ ప్రిడిక్టబుల్ దట్ ఇఫ్ యూ అలోకేట్ మోర్ మనీ ఇట్ విల్ లీడ్ టు లెస్ పావర్టీ అండ్ లెస్ మాల్ న్యూట్రిషన్ ఇన్ ఇండియా? కెన్ యూ ప్రిడిక్ట్? చెప్పగలుగుతావా ఇప్పుడే? తర్వాత అసెస్మెంట్ చేసిన తర్వాత కదా నాకు తెలిసేది రిడ్యూస్ చేసిందో లేదో అనేసి. ఇఫ్ యూ జస్ట్ అలోకేట్, కెన్ యూ ప్రిడిక్ట్ ద సొల్యూషన్? దిస్ సొల్యూషన్ ఈస్ దట్ ఫైనల్ రిజల్ట్ అనేది ప్రిడిక్ట్ చేయలేము కాబట్టి that's why you are saying option A. Are you sure it is option A? Are you sure? పక్కానా? సార్ అందరు మీ ఫోన్లో ఓపెన్ చేసి ప్యాసేజ్ కొట్టండి ఒకసారి. ఎవ్రీవన్, ఐ రిక్వెస్ట్ యూ ఎవ్రీవన్ టు ఓపెన్ యువర్ ఫోన్ because this is a 2017 question and key has already come out. I request you just type over the last decade Indian agriculture. Over the last decade Indian agriculture has become more robust. పక్కన CSC అని కొట్టండి, వచ్చేస్తుంది. వచ్చిందా? ఓవర్ ద లాస్ట్ డికేడ్ ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ వచ్చిందా? విచ్ ఆప్షన్ డిడ్ హీ సే?
ఏనా? డిడ్ ఎనీవన్ గెట్ డి దేర్? ఆప్షన్ ఏమి ఇచ్చాడు వాడు వెబ్సైట్స్లో? ఏ. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ కెన్ సీ ఏ యాజ్ ఆన్సర్? ఎవ్రీవన్. సో డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద స్మాల్ డిఫరెన్స్? మీకు ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో మధ్యలో రెండు ఎలిమినేట్ చేస్తారు, ఏ డి మధ్యలో అందరు కొట్టుమిట్లాడతారు. హియర్ ఐఎమ్ హియర్ టు గైడ్ యూ టువర్డ్స్ ద రైట్ ఆన్సర్, but there no one will be beside you to guide you towards the right answer. So you have to use that tips which we are doing in our exercises in the classroom, that futuristic solutions, okay fine, but you cannot predict the final result, then you should not take that answer. నువ్వు ఫైనల్ రిజల్ట్ ఏమొస్తుందో నువ్వు ప్రిడిక్ట్ చేయలేనప్పుడు దాన్ని సొల్యూషన్ లాగా కన్సిడర్ చేయకూడదు. యూ షుడ్ నాట్ ఆల్వేస్ టేక్ ఎ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ విచ్ కెనాట్ బి predicted. Did you understand? So what is the ultimate answer for this question? Are you sure? Do everybody agree with A? One more question with same topic corollary. Next. This is another passage in 2019. That's it, right? Come. With the digital phenomena restructuring most social sectors, is little surprise that global trade negotiations are now eyeing the digital area in an attempt to preemptively colonize it. ఏమంటున్నాడు మళ్ళీ చదవండి. With the digital phenomenon restructuring most social sectors, it is a little surprise that global trade negotiations are now eyeing the digital area in an attempt టు ప్రీఎంప్టివ్లీ కలనైజ్ ఇట్. ఏమంటున్నాడు, జరుగుతున్నటువంటి డిజిటల్ ఎరాలో చాలా వరకు సోషల్ స్ట్రక్చర్ చేంజెస్ అనేటివి ఇంటర్నెట్ ద్వారా జరుగుతున్నాయి కదా. ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ ఓపెన్ అయింది, యు ఆర్ బిన్ ఎ గ్లోబలైజ్డ్ వరల్డ్, యు ఆర్ నోయింగ్ ద కల్చర్ ఆఫ్ సౌత్ కొరియా. కేపాప్ సినిమాలు చూస్తారు, కేపాప్ సాంగ్స్ చూస్తారు కదా, సిరీస్ కూడా చూస్తారు కదా. ఓకే చూడండి పర్లేదులే. ఓకే యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ దోస్ మూవీస్. సో దిట్ ఈస్ చేంజింగ్ యువర్ హోల్ సోషల్ స్ట్రక్చర్స్. నౌ ఎవ్రీ వన్ ఈస్ ఐయింగ్ this digital arena. Everyone wants to take control of digital market. ఓకే మీరు ఒకవేళ ఎకనామీ ప్రాపర్గా చదువుంటే WTOలో ఇంటర్నెట్ని ఎలా ట్యాక్సేషన్ చేయాలని చెప్పేసి ఎప్పటి నుంచో డిస్కషన్ జరుగుతున్నాయి. డెవలపింగ్ కంట్రీస్ వచ్చేసి వద్దు అంటున్నాయి, డెవలప్డ్ కంట్రీస్ వచ్చేసి చేద్దాం అంటున్నాయి. బికాస్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ బిగ్ కంపెనీస్ లైక్ యాపిల్, గూగుల్ ఎక్సెట్రా who already have a bigger presence, whereas developing countries don't have that capability to control, right? అందుకోసం అనేది ఈ ఆర్టికల్ అప్పుడు వచ్చింది. Next, what is this talking about? Colonizing the digital space. Who are colonizing? Rich countries, developed countries like USA, Europe and etc. Next point. Big data is freely collected or mined from developing countries and converted into digital intelligence in developed countries. నువ్వేం చూస్తున్నావు ఇప్పుడు టిక్టాక్ ఇండియాలో ఎందుకు బ్యాన్ అయింది? నువ్వేం చూస్తున్నావు, నువ్వేం చేస్తున్నావు అనేది పూర్తిగా ట్రాకింగ్ వాడికి ఉంటుంది. దాని ప్రకారం నీకు వచ్చే యాడ్స్ ఉంటాయి కదా. నువ్వు ఒకసారి ఒక పెన్ గురించి సెర్చ్ చేసావనుకో ఇంటర్నెట్లో 10 సార్లు, పక్కన యాడ్ పాప్ ఏమవుతుంది, పెన్ 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 అని చూపిస్తుంది. ఆ పెన్ కొనేంతవరకు ఆ యాడ్ పోదు ఇంకా, రైట్? దిస్ ఈస్ వాట్ దే ఆర్ కలెక్టింగ్ యువర్ బిగ్ డేటా అండ్ దే ఆర్ యూటిలైజింగ్ యూ టు డూ దేర్ వర్క్, రైట్? సో దట్స్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్. డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఆర్ వాట్? ఎక్స్ప్లాయిటింగ్, exploit data of developing. Next, this intelligence being to control different sectors and extract monopoly rents. ఇటువంటి డాటా ఏదైతే ఉందో ఇది ఏం చేస్తుందంట, ఎక్కువ శాతం మీ దగ్గర నుంచి డబ్బులు లాక్కోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంటుందంట. ఈ పవర్ కూడా కొన్ని కంట్రీస్ దగ్గర, కొన్ని కంపెనీస్ దగ్గరనే ఉన్నాయి. తద్వారానే మోనోపోలీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ప్లే స్టోర్ ఉందబ్బా, ప్లే స్టోర్ మొత్తం కంట్రోల్ ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది? గూగుల్ దగ్గరే ఉంటుంది. తన ఇష్టమే కదా. ప్లే స్టోర్లో ఉన్న ప్రతి యాప్ ఎవడెవడు ఎంతెంత వాడుతున్నారో దాని దగ్గరనే డేటా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ వాట్? ఎ మోనోపోలీ ఇన్ ద డిజిటల్ ఎకో సిస్టమ్. A large foreign company providing cab services, for instance, is not a network of cars and drivers. ఏంటంట, ఊబర్ లాంటి కంపెనీ, ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీ కదా, క్యాబ్ సర్వీసెస్ ఏదైతే ప్రొవైడ్ చేస్తుందో అది కేవలం డ్రైవర్స్ని నిన్ను కనెక్ట్ చేసే ప్లాట్ఫామ్ కాదు. ఇట్ ఈజ్ ఎ డిజిటల్ ఇంటెలిజెన్స్ అబౌట్ కమ్యూటింగ్, పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్, రోడ్స్,
ట్రాఫిక్, city events, personal behavior characteristics of commuters and drivers and so on. ఇలా నీకు క్యాబ్ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయడంలో కేవలం నిన్ను డ్రైవర్ని కనెక్ట్ చేసి కాదు, ఏ రూట్ బాగుంది, ఎక్కడ ట్రాఫిక్ ఎక్కువగా ఉంది, అసలు నీ క్యారెక్టర్ ఏంటి, నువ్వు ఎప్పుడెప్పుడు క్యాబ్ బుక్ చేస్తావు, ఏ టైంలో క్యాబ్ బుక్ చేస్తావు, ఆ దేశంలో ఆ టైంలో ఏమి ఈవెంట్స్ జరుగుతున్నాయి, ట్రాఫిక్ ఎందుకు జామ్ అయింది, ఇలా ప్రతి డేటా అనేది ఒక చిన్న క్యాబ్ సర్వీస్ వంటి యాప్ నుంచే నువ్వు దోచేయగలుగుతున్నావు. సో వాట్ ఈస్ దిస్ టాకింగ్ అబౌట్? డిజిటల్ సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ యువర్ డేటా, రైట్? నీ డేటాని ప్రొటెక్ట్ చేసడంలో ఈ ఆర్టికల్ అనేది న్యూస్లో ఉంది. డేటా ప్రొటెక్షన్ లాస్ ఆఫ్ ఇండియా, హౌ టు ప్రొటెక్ట్ యువర్ డేటా. ఇంతేనా? డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద ప్యాసేజ్? ఆర్ యూ షూర్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ద ప్యాసేజ్? పక్కా? నో, అర్థం కాలేదు చాలామందికి. ఇట్స్ ఓకే. నౌ సీ దిస్. మీకు ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటి? ఇండియాలో డేటా ఉంది, ఆ డేటాని కంపెనీలు ఎత్తుకోబోతున్నాయి, దాని నుంచి డబ్బులు సంపాదిస్తున్నాయి, దీన్ని ఎట్లా కాపాడుకోవాలి? ఇమీడియట్గా భారతదేశం ఏం చేయగలుగుతుంది? ఇప్పటికిప్పుడు ఏం చేసింది డేటా? రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక ఆర్డర్ ఇచ్చింది. హోప్ యూ ఆల్ నో దట్ ఆల్ ద ట్రాన్సాక్షన్ విచ్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఇండియా, ద డేటా రిగార్డింగ్ దట్ ట్రాన్సాక్షన్ షుడ్ బి స్టోర్డ్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా. మన దగ్గర వీసా కార్డు ఉంటుంది, ఇప్పుడు అంటే రూపే కార్డ్స్ వచ్చాయి. ఏటీఎం కార్డు పైన రూపే, వీసా, మాస్టర్ కార్డ్ అని ఉంటాయి. వీసా అండ్ మాస్టర్ కార్డ్ ఆర్ పేమెంట్ గేట్వే సర్వీసెస్. పేమెంట్ గేట్వే సర్వీసెస్ అంటే నీకు పర్మిషన్ ఇచ్చేసి వాని అకౌంట్లో డబ్బులు వేసే బాధ్యత వీందనమాట. అలా ఇప్పుడు రూపే కార్డు వచ్చింది. ఒకప్పుడు వీసా, మాస్టర్ కార్డ్, ఇవన్నీ ఏ కంపెనీలు? ఫారెన్ కంపెనీలు. సో నువ్వు ఎటువంటి ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నావు, ఏం కొంటున్నావు, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వేస్తున్నావు అని వాడు మొత్తం ట్రాక్ చేయగలుగుతాడు. కానీ ఇప్పుడు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేసింది? ఇలా అవసరం లేదు, ట్రాన్సాక్షన్ ఇండియాలో అయితే ఇండియాలోనే ఉంటుంది ఆ డేటా, నువ్వు కావాలనుకుంటే నా దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకెళ్ళు. దట్ ఈజ్ లోకలైజేషన్ ఆఫ్ యువర్ డేటా అనేది ఆర్బీఐ ఇచ్చింది. దీస్ ఆర్ ఆల్ కరెంట్ అఫైర్స్ టాపిక్స్ ఆర్ యువర్ యూపీఎస్సీ టాపిక్స్. లెట్స్ సీ. Globalization is not in the interest of India as it undermines socio-economic structures. India should be careful to protect digital sovereignty in the global trade talks. చేయొచ్చు కదా, జాగ్రత్తగా ఉండడం పెద్ద పనేం కాదు, ఈజీ కూడా నాకు. నెక్స్ట్, ఇండియా షుడ్ చార్జ్ మోనోపోలీ రెంట్స్ ఫ్రమ్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ ఫర్ బిగ్ డేటా. ఏంటంటే గూగుల్ని ట్యాక్స్ చేసే అంత దమ్ము అనుకుందా? పోతా అంటది గూగుల్, నేను ట్యాక్స్ చేస్తా అంటే నేను పోతారా బాబు, నీకు నాకేం సంబంధం అంటుంది. అండ్ ద అవుట్పుట్ కెనాట్ బి ప్రిడిక్టెడ్ హియర్. యూ కెన్ ట్యాక్స్, బట్ కెన్ యూ ప్రిడిక్ట్ ద అవుట్కమ్? అది చేస్తే ఆపేస్తానేమన్నా ఉందా? నీ డేటాని పంపకుండా ఉంటుందని ఉందా? ఇంకా ఎక్కువ లాగేస్తారు డేటా, ఇంకా ఎక్కువ సంపాదించడం మొదలు పెడతారు తప్ప కంపెనీ, ఇట్ విల్ నాట్ స్టాప్. నెక్స్ట్ ఈస్ ద లాస్ ఆఫ్ బిగ్ డేటా ఫ్రమ్ ఇండియా ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ద డిగ్రీ ఆఫ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫారిన్ ట్రేడ్. ఎక్కడైనా ఫారిన్ ట్రేడ్ ప్రపోర్షనాలిటీ గురించి మాట్లాడామా? సో వాట్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ ఆన్సర్ హియర్? ఆప్షన్. డూ ఎవ్రీ వన్ అగ్రీ ఇట్స్ ఆప్షన్ బి? ఓకే, లెట్స్ సీ మోర్. Next, assumption to the given problems in the passage. Implications are futuristic in nature. Last point. Okay, imply is done, implication is done. We'll try to solve questions on imply and implication and also understand it in more clear way. Okay, now ide concept ni use just try chedam. Okay, this almost contains all of inferences and assumptions only. We'll do after that. Write down corollary. Please close the solution for one moment. Let's read this passage. ఇంతకుముందు చదివినటువంటి వాటర్ ఇష్యూ ఒకటి ప్యాసేజ్ గుర్తుందా మీకు? దట్ మాన్సూన్ అనేది కొన్ని చోట్లలో ఎక్కువగా ఉంటుంది, కొన్ని చోట్లలో తక్కువగా ఉంటుంది. అక్కడ ఏంటి ఫ్యూచరిస్ట్కి వెళ్ళిపోయాం, ఇంప్లికేషన్ అన్నాడు. సిమిలర్ ప్యాసేజ్ అండి ఇది కూడా. కానీ ఇక్కడ ఏమన్నాడు చూడండి క్వశ్చన్లో, మోస్ట్ రేషనల్, ప్రాక్టికల్ అండ్ ఇమీడియట్ యాక్షన్. ఇక్కడ వాడు మోస్ట్ రేషనల్, లాజికల్, ఇమీడియట్ యాక్షన్ అని కూడా ఇవ్వచ్చు. ఆ ఇమీడియట్ యాక్షన్ ప్లేస్లో మోస్ట్ రేషనల్ కరోలరీ అని కూడా ఇవ్వచ్చు. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? ఇమీడియట్ యాక్షన్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి? కరోలరీ. అందుకే మీకు కరోలరీ డెఫినేషన్ రాయిచ్చా ఇప్పటికిప్పుడు. ఒకసారి ఈ ప్యాసేజ్ చదువుదాం అందరం. రీడ్ స్లోలీ. వి ఆఫెన్ హియర్ about the conflicts among different states in India over river waters. దేని గురించి మాట్లాడుతుంది ప్యాసేజ్ మొత్తం? రివర్ వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ బిట్వీన్ ద స్టేట్స్. ఓకే, సింపుల్గా హెడ్డింగ్ ఏంటి? రివర్ బార్డర్ డిస్ప్యూట్స్ ఇన్ ద స్టేట్స్, అది మన హెడ్డింగ్. ఆఫ్ ద 20 మేజర్ రివర్ సిస్టమ్స్ 14 ఆర్ ఆల్రెడీ వాటర్ స్ట్రెస్డ్. ఏంటి?
20 రివర్స్ మేజర్ రివర్స్ ఉన్నాయంట, దాంట్లో 14 అంటే సగానికంటే ఎక్కువ రివర్స్ ఎలా ఉన్నాయంట భారతదేశంలో, వాటర్ స్ట్రెస్. ఆల్మోస్ట్ 70% ఆఫ్ ద రివర్స్ ఆర్ వాటర్ స్ట్రెస్ అని ఒక పాయింట్ వచ్చేసింది. 75% ఆఫ్ ద పాపులేషన్ లివ్స్ ఇన్ వాటర్ స్ట్రెస్ రీజియన్స్, a third of whom live in the water scarce region. 75% పాపులేషన్ ఏంటి, వాటర్ స్కేర్స్ రీజన్, స్ట్రెస్ రీజన్ అంటే నీళ్ళు తక్కువగా ఉన్న రీజన్స్లో. దాంట్లో 1/3 వంతు ఇంకా స్ట్రెస్డ్ రీజన్స్లో ఉన్నారంట. ఓకే, డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? దే ఆర్ లివింగ్ ఇన్ ద వాటర్ స్కేర్స్ రీజన్. Climate change, the demands of rising population and the need for agriculture to keep pace, an increased rate of urbanization and industrialization will exacerbate water stress. ఏంటంట, జరుగుతున్నటువంటి క్లైమేట్ చేంజ్, అర్బనైజేషన్, ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ ఇవన్నీ దేనికి దారితీస్తాయంట, ఈ వాటర్ స్కేర్సిటీ అనేది ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉంది తప్ప తగ్గే అవకాశం లేదు అని ఇక్కడ దాకా చెప్పాడు. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ టిల్ హియర్? ఓకే, నెక్స్ట్. According to a constitution of India, water is a state subject, okay, and not that of union, except for the regulation of interstate waters. Next, key to ensuring balance between competing demands of various stakeholders is a basin-based approach to allocate water among its constituent regions and the state. ఏమంటున్నాడు, డిఫరెంట్ స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటే ఇండస్ట్రియలిస్టులు, అర్బన్ ఏరియాస్లో బతికే వాళ్ళు, ఫార్మర్సు, ఇంకా ఇతరులు, వీళ్ళందరినీ ఏమని పిలుస్తాం మనం, స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటాం. నీ యొక్క నీళ్ళ వల్ల లాభం పొందేటటువంటి డిఫరెంట్ కేటగిరీ ఆఫ్ పీపుల్ ఏమని పిలుస్తాం ఇంగ్లీష్లో, స్టేక్ హోల్డర్స్, రైట్? ఇందులో స్టేక్ హోల్డర్స్ ఎవరు, వాటర్కి ఫార్మరు స్టేక్ హోల్డరే, ఇండస్ట్రియలిస్టు స్టేక్ హోల్డరే, ఊర్లో బతికేటటువంటి నువ్వైనా అర్బన్ ఏరియాలో బతికేటటువంటి నువ్వైనా అందరం స్టేక్ హోల్డర్సే. ఈ స్టేక్ హోల్డర్స్కి న్యాయం ఏ విధంగా చేయగలుగుతామంట, బేసిన్ బేస్డ్ అప్రోచ్ అనే ఒక పద్ధతి ద్వారా నేను న్యాయం చేయగలుగుతాను అని చెప్తున్నాడు. ఏ అప్రోచ్, బేసిన్ బేస్డ్ అప్రోచ్. అంటే రివర్కి ఒక బేసిన్ ఉంటుంది, ఆ బేసిన్ ప్రాంతం వాళ్ళకి ఆ నీళ్ళు అలొకేట్ చేయాలి. ఇలాంటి అప్రోచ్ వెళ్ళురా బాబు అని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్, allocating fair share of water to them requires assessments based on objective criteria such as specificities of river basin, size of dependent population, existing water use and demand, efficiency of use, projected future use, etc. ఈ అలొకేషన్ అనేది ఇష్టం ఉన్నట్టు చేయొద్దంట. ఉన్నా కూడా ఎలా చేయాలి అంట, వాళ్ళ పాపులేషన్ ఎంత ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ రివర్ బేసిన్ పెద్దది ఇక్కడ, కానీ పాపులేషన్ ఏమో 1000 మందే ఉన్నారు. కానీ ఇక్కడ రివర్ బేసిన్ చిన్నది, పాపులేషన్ ఏమో 1,00,000 మంది ఉన్నారు. ఎలా అలొకేట్ చేస్తావు? వీళ్ళకి సేమ్ అలొకేట్ చేస్తే సరిపోతుందా? కాదు కదా. వాళ్ళు దేనికి వాడుతున్నారు, వాడేటటువంటి వాళ్ళు పద్ధతిగా వాడుతున్నారా, వాళ్ళకి జరిగేటటువంటి ఉపయోగాలు ఏంటి, ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేసుకొని అలొకేట్ చేయరా బాబు అని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్, వైల్ ఎన్ష్యూరింగ్ ద ఎన్వైరన్మెంటల్ నీడ్స్ ఆఫ్ రివర్స్ అండ్ అక్విఫైర్స్. ఇలా ఇస్తున్నప్పుడు కూడా మన నేచర్ గురించి కొంచెం పట్టించుకో. మీకు నమామి గంగే ప్రోగ్రామ్ ఆర్ గంగా రీజ్యూనేషన్ ప్రాజెక్ట్లో ఎకలాజికల్ ఫ్లో ఆఫ్ ద రివర్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. నువ్వు గంగాని ఎంతైనా తీసేసుకో పర్లేదు, కానీ దాంట్లో కొంత నీరు ఎప్పుడు ప్రవహిస్తూ ఉండాలి, తద్వారా ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి జీవులకి హాని కలగకుండా ఉండాలి. ఎకలాజికల్ ఫ్లో ఆఫ్ ద రివర్, జీవ వైవిధ్యం దెబ్బతినకూడదు, మినిమం నీళ్ళు అనేటివి ఎంత, అలాంటి కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ. ఇలా నువ్వు అలొకేట్ చేయి, కానీ లాస్ట్కి ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎన్వైరన్మెంటల్ నీడ్స్ని గుర్తుపెట్టుకో. సో టోటల్ కాన్సెప్ట్ దేని గురించి ఇది, రివర్ వాటర్ డిస్ప్యూట్స్. ఆ రివర్ వాటర్ని ఎలా అలొకేట్ చేయాలి, అలొకేట్ చేయడంలో పద్ధతులు ఏంటివి, రైట్? దీనికి సొల్యూషన్ చెప్పరా బాబు అంటున్నాడు. వాటర్ స్ట్రెస్ ఉంది, ఉన్నటువంటి 20 మేజర్ రివర్లో 14 రివర్లో నీళ్లు లేవు చక్కగా కదా, అదే చెప్తున్నాడు. ఉన్న దాంట్లో కూడా ఇంకా అధ్వానంగా ఉంది, ఇంకా ఎక్స్ట్రాక్షన్ జరగబోతుంది, క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల ఇంకా స్కేర్సిటీ రాబోతుంది. ఇది మన ప్రాబ్లం. లెట్స్ సీ which one of the following statements best reflects the most rational, practical and immediate action required to ensure fair and equitable allocation of water to different stakeholders. అందరికీ ఈక్వల్గా ఎలా పంచుతావు అని అడుగుతున్నాడు. ఫస్ట్ పాయింట్, a national, pragmatic, legal and policy framework for water allocation should be made. ఒక లా చేయండి, వాటర్ని ఎలా పంచుతారు, ఏ ప్రాతిపాదిక కింద మీరు పంచుతున్నారు, ఏ ఫార్ములా ప్రకారం మీరు పంచుతున్నారు, లా చేద్దాం. ఒకటి. నెక్స్ట్, ఆల్ రివర్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ షుడ్ బి లింక్డ్ అండ్ హ్యూజ్ అక్విఫైర్స్ షుడ్ బి క్రియేటెడ్. ఇంతకుముందు క్వశ్చన్లో ఇదే ఆన్సర్ చేసాం మనం.
కానీ వాడు ఏమన్నాడు, ఇప్పటికిప్పుడు ఇమ్మీడియట్ సొల్యూషన్ అడిగింది, ఇమ్మీడియట్ సొల్యూషన్. ఇప్పటికిప్పుడు నువ్వు కెనాల్ లే చేస్తావా, ఇప్పటికిప్పుడు దాన్ని ఇంటర్లింక్ చేస్తావా, అది పాసిబుల్ అవుతుందా, కాదు. సో యూ ఎలిమినేట్ దాట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ వన్, వాటర్ కెనాల్స్ బిట్వీన్ రీజన్స్ ఆఫ్ వాటర్ సర్ప్లస్ అండ్ రీజన్స్ ఆఫ్ వాటర్ డెఫిషిట్ షుడ్ బి క్రియేటెడ్. కెనాల్ కూడా ఇప్పటికిప్పుడు కట్టే వ్యవస్థ కాదు. To mitigate water crisis, water demand of sectors such as agriculture and industry should be reduced. మీకు ఏమని చెప్పా కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్లో, నువ్వు తీసుకునే యాక్షన్ ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్ని తగ్గించాలి తప్ప కొత్త ప్రాబ్లమ్ని క్రియేట్ చేయొద్దు. అగ్రికల్చర్కి నేను నీళ్ళు తగ్గిస్తా అంటే పాసిబుల్ అవుతుందా? అది వాడు వచ్చేసి రోడ్డు మీద కూర్చొని ఉంటాడు, ఫార్మ్, నాకెట్లా తగ్గిస్తావురా నువ్వు అని చెప్పేసి, రైట్? యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఎ న్యూ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ, యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఎ న్యూ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద టోటల్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్. సో యూ హ్యావ్ టు ఎలిమినేట్ ఆప్షన్ D also. Surely you are left with what? A. అంటే లా తయారు చేయడం అంత ఈజీ. ఇప్పటికిప్పుడు వాడు ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ స్టేట్మెంట్లో చెప్పాడు నాకు, అరే బాబు అలాకేషన్ అనేది సైంటిఫిక్ పద్ధతిలో చేయి, ఆబ్జెక్టివ్ పద్ధతిలో. ఆబ్జెక్టివ్కి సబ్జెక్టివ్కి తేడా ఉంటుంది. మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ వచ్చేసి సబ్జెక్టివ్. వాడు వాడి భార్యతో కొట్లాడొచ్చి కూర్చొని కరెక్షన్ చేసిండు అనుకో, 10 మార్కులు పడే చోట్ల 2 మార్కులే పడతాయి. కానీ ప్రిలిమ్స్ అనేది ఏంటి, సబ్జెక్టివా ఆబ్జెక్టివా? ఆబ్జెక్టివ్ పేపర్ అని పిలుసు. ఆబ్జెక్టివ్ అంటే ఒకటే ఆన్సర్ ఉంటుంది, నీకైనా అదే మార్కు, నాకైనా అదే మార్కు, అందరికీ ఒకటే మార్కు. కానీ మెయిన్స్లో నీ మూడు బట్టి నువ్వు మార్కులు వేస్తావు. సో ఆబ్జెక్టివ్ పద్ధతిలో ఉండాలి, ఒక సైంటిఫిక్ పద్ధతిలో ఉండాలి, అందరికీ సమానంగా ఉండాలి. అది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది, ఒక లా ఉంటేనే పాసిబుల్ అవుతుంది. లా లేకుంటే ఏమవుతుంది, దాని ఇష్టం ఉన్నప్పుడు నేను మెండి చేస్తా, ఇష్టం ఉన్నప్పుడు ఫార్ములాలు చేంజ్ చేస్తా కదా. లా ఉంటే ఫార్ములా చేంజ్ అవ్వదు, అందరికీ అదే ఫార్ములా. సో ఓన్లీ వన్ ఈజ్ పాసిబుల్. దట్ ఈస్ వాట్ కరోలరీకి ఇంప్లికేషన్కి ఉన్న తేడా. ఇదే క్వశ్చన్కి కింద ఇంప్లికేషన్ అని ఇచ్చాడు అనుకో, మీ ఆన్సర్ బి అవుతుంది, మీ ఆన్సర్ బి అవుతుంది ఇంప్లికేషన్ అని ఇస్తే. అదే కరోలరీ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి మీ ఆన్సర్ ఏ అవుతుంది, బి అవుతుంది, సి కూడా అవుతుంది. బోత్ యూ కెన్ హ్యావ్. దట్స్ వై హీ డిడ్ నాట్ గివ్ దట్ ఇంప్లికేషన్. వాడికి తెలుసు బీసీ 2 ఇంప్లికేషన్సే కదా సార్ అంటాడు వాడు. అప్పుడు కీలో బీసీ అని 2 ఇస్తాడులే, భయం ఏం లేదు. యూపీఎస్సీ హ్యాస్ దట్ హిస్టరీ. సో దిస్ ఈజ్ యువర్ అఫీషియల్ కీ. ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ ఏ. ఓకే, సో ఈ విధంగానే చూస్తూ ఉండాలి. ఫస్ట్ థింగ్, one important point now you have to get is elimination is the first step to get the correct answer. Instead of searching for the correct answer, you have to search for the wrong answer. By eliminating, you will be approaching towards the right answer. This is first important tip while you are doing your CSAT paper. Search for the wrong so that you can get the right answer easily. Okay, now next one, assumption. Let's write assumption. Assumptions are beliefs. Assumptions are beliefs. Assumptions are beliefs which are made. Assumptions are beliefs which are made without concrete evidence. Assumptions are beliefs. Assumptions are beliefs which are made without any concrete evidence. This is the prism through which you look at the world. మామూలుగా పచ్చకామలు వచ్చిన వాడికి ప్రపంచం అంతా పచ్చగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది చూడండి, దట్ ఈస్ వాట్ అజంప్షన్. ఓకే, ఆడవాళ్ళందరూ బ్యాడ్ అనుకొని నువ్వు ఊహించుకున్నావు అనుకో, ప్రతి అమ్మాయిని అట్లనే చూస్తావు బ్యాడ్ అని చెప్పేసి. మగవాళ్ళందరూ పిచ్చోళ్ళని చూస్తావు అనుకో, ప్రతి మగవాడు పిచ్చోళ్ళని కనిపిస్తుంది. దీస్ ఆర్ సంథింగ్ విచ్ యు ఆర్ బిలీవింగ్ వితౌట్ ఎనీ వ్యాలిడ్ ప్రూఫ్. నీ దగ్గర ప్రూఫ్ లేదు, నువ్వు బిలీవ్ చేస్తున్నావు, దీన్ని నమ్మేస్తున్నావు అనమాట. నీ నమ్మకాన్ని నువ్వు చెప్పురా బాబు అంటే అలానే చెప్తావు కదా, రైట్? ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ లెఫ్టిస్ట్, నువ్వు లెఫ్టిస్ట్ ఐడియాలజీ ఉన్న పర్సన్వి, అరే బాబు ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ చేయాలా, స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి మొత్తం ప్రైవేటైజేషన్ చేయడం మంచిదా అంటే నువ్వేమంటావు, లేదు లేదు ప్రైవేటైజేషన్ చేస్తే ఇది చెడ్డకపోతుంది, మనం స్టేట్ కంట్రోల్లోనే మనం ఇండస్ట్రీస్ ఉంచాలి అని చెప్తూ ఉంటాం. డిడ్ యూ గెట్ వాట్ ఐ మీన్ టు సే? ఈ లెఫ్టిస్ట్ అనే ఐడియాలజీ వాడికి ఏమైనా ప్రూఫ్ ఉందా? వాడు బిలీవ్ చేస్తాడు బ్లైండ్గా. పొలిటిక్స్లో చూస్తూ ఉంటారు, నువ్వు మోడీని ఎందుకు ఇష్టపడుతున్నావు అంటే మోడీ అయితే మున్కినే, రైట్? మేనే మోడీకు టచ్ కియా, రైట్? అంతే. వాడు ఎందుకురా బాబు అంటే ఏముండదు. యు ఆర్ బిలీవింగ్ ఇట్ ఇన్ ఎ బ్లైండ్ వే అండ్ యు ఆర్ సపోజింగ్ దట్ ఇట్ విల్ లీడ్ టు గుడ్ థింగ్. హియర్ వన్ పాయింట్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్, అజంప్షన్స్ ఆర్ ద వాట్ ద ఆథర్ డస్. Assumptions are done by whom? The author, the writer, the reader. It does the assumption. The writer or the author does the assumption
reader, we do inferences. So write down the next point. Assumptions are done by the author. In elaboration, write the next point. Assumption is something that is kept in mind. Assumption is something that is kept in mind by the author. Assumption is something that is kept in mind by the author when he writes the passage. When he writes the passage. Assumption is something the author keeps in mind while he writes the passage or the story or anything. For example, don't take anything serious, whatever joke I am saying, it's always a joke. అనుమానపు మొగుడు ఉంటాడబ్బా, రైట్? వాడికి ఏది చూసినా అనుమానమే. వాడు దానికో స్టోరీ కూడా క్రియేట్ చేస్తాడు వాడు, రైట్? డిడ్ యూ డూ నో ద వాట్ ఇట్ మీన్స్? అనుమానం పెనుభూతం. వాడికో అనుమానం ఉంది, వాడికో అజంప్షన్ ఉంది, నా భార్యగా బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు అనుకుంటాడు. పాలోడు వచ్చినా బాయ్ ఫ్రెండ్ అనుకుంటాడు, పెప్పరోడు వచ్చినా బాయ్ ఫ్రెండ్ అనుకుంటాడు, తమ్ముడు వచ్చినా బాయ్ ఫ్రెండ్ అనుకుంటాడు, బయట మొగోడు చెప్పులు చూసినా బాయ్ ఫ్రెండ్ అనుకుంటాడు, రైట్? దీస్ ఆర్ ఆల్ వాట్? అజంప్షన్. వాడి అజంప్షన్స్. దానికి వ్యాలిడ్ ప్రూఫ్ ఉందా? లేదు. వాడికి ఉన్న నేచర్ ఏంటి? అనుమానం. ఆ అనుమానాన్ని పలు రకాలుగా చూపిస్తాడు నీకు. టార్చర్ రూపంలో చూపిస్తాడు, ఇంకో రూపంలో చూపిస్తాడు, రైట్? దీస్ ఆర్ కాల్డ్ అజంప్షన్స్. హూ ఈస్ డూయింగ్ దిస్ అజంప్షన్స్? ఆథర్. ఆ మొగోడు చేస్తున్నాడు, ఈ అమ్మాయి చేస్తలేదు అజంప్షన్స్. అది అనుభవించేది ఏం చేయట్లేదు, ప్రాక్టికల్ చేసేవాడు అజంప్షన్ చేస్తున్నాడు. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇట్ మీన్స్? అజంప్షన్ ఈస్ సింప్లీ, అజంప్షన్స్ ఆర్ వాట్ ఆథర్ హ్యాజ్ ఇన్ హిస్ హెడ్ అండ్ హీస్ పుట్టింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ యూ. నేను ఇది అజ్యూమ్ చేసుకున్నా, ఇదిరా నా వ్యూ అని వాడు నీ ముందు పెట్టేదే అజంప్షన్స్. నేను అనుకున్నాను క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది మనం క్యూర్ చేయొచ్చు, యూ కెన్ క్యూర్ క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది నేను అజ్యూమ్ చేసుకున్నానంటే ఆ క్యూర్కి సంబంధించిన వాటి గురించి మాట్లాడతా. అదే నేను ఒకవేళ అసలు క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది మనం తగ్గించలేము, అది జరుగుతూనే ఉంటుంది, మన పని మనం చేసుకోవడం మంచిదిరా బాబు అన్న వ్యూ నేను ఉంటే, నా ప్యాసేజ్ కూడా ఎట్లుంటుంది? అరే అది నువ్వు పట్టించుకోకు, క్లైమేట్ చేంజ్ మనతో కాదు, అది ఇంతే ఉంటుంది, ఇలానే ఉంటుంది అని చెప్పుకుంటూ వెళ్తా. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? నా వ్యూస్ రెండు ఉన్నాయి. లేదు క్లైమేట్ చేంజ్ మనం ఆపగలుగుతాం, ఎట్లా ఆపగలుగుతాం, ఆపాలంటే ఇట్లా చేయాలి అని 4-5 ఇనిషియేటివ్లు చెప్తా. అరే క్లైమేట్ చేంజ్ నువ్వు ఆపలేవురా బాబు, అసలు మనతో కాదు, అది నేచర్, అది ఫ్లోలో కాలక్రమేణా అందరం చచ్చిపోవాల్సిందే, ఆల్రెడీ ఎక్స్టింక్షన్ అయినా ఇప్పుడు కూడా అవుతుంది, ఇంతకుముందు నేచర్ ద్వారా అయింది, ఇప్పుడు మన ద్వారా అవుతుంది, కాబట్టి క్లైమేట్ చేంజ్ నువ్వు ఏం చేయలేవు. దాని తగ్గట్టుగానే నేను ప్యాసేజ్ రాస్తా. 2 assumptions I am having. 1, I can cure climate change. Another assumption, I cannot cure climate change. It's a natural process. You cannot do anything. ఇవి 2 ఎవరు చేశారు? నేనే చేశా. కానీ ఈ ప్యాసేజ్లో 2 క్లైమేట్ చేంజ్ గురించి మాట్లాడుతున్నా. ఒకటేమో సొల్యూషన్ చెప్తున్నా, ఒకటేమో సొల్యూషన్ లేదు అని చెప్తున్నా. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ అవర్ ఆథర్స్ ఎవిడెన్సెస్ వాడు ఇస్తాడు. నువ్వు ఇట్లా అజ్యూమ్ చేసుకున్నావంటే అజ్యూమ్ చేసుకున్నా అక్కడ ముందర పెడతావు, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను, టెల్ మీ అబౌట్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అంటే వాళ్ళు ఎట్లా బతుకుండొచ్చు అని అంటే నీకు ఒక అజంప్షన్ ఉంటుంది, నీ పక్కన ఉన్న వాడికి ఒక అజంప్షన్ ఉంటుంది. అది నువ్వు పేపర్లో పెడతావా పెట్టవా? నీకు ఆ ఊహ ఉంటుంటే. సో విచ్ ఎవర్ ఈజ్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్ ఈజ్ యువర్ అజంప్షన్. ప్యాసేజ్లో వాడు ఒక్కసారి కూడా ఆ మాట తీయలేదు అంటే వాడు అజంప్షన్లో లేదన్నట్టే. నీ ఊహల్లో ఉందంటే అది పేపర్లో ఉంటుంది, అది పేపర్లో లేదు అంటే నీ ఊహల్లో లేదు అన్నట్టే. అజంప్షన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ వితౌట్ ఎనీ వ్యాలిడ్ ఎవిడెన్స్. కానీ వాడు చెప్తున్నప్పుడు వాడు దానికి ప్రూఫ్స్ ఇచ్చుకుంటాడు కదా. అనుమానం భర్తకి నాకు చెప్పులు కనిపించిన అనుమానం ఇచ్చినట్టు వీడిదే ఆరిదే ఆ సైజ్ ఇంతుంది ఈ సైజ్ ఇంతుంది అని ఎవిడెన్స్ ఇస్తాడా? దట్ ఆర్ ఎవిడెన్సెస్ ఆర్ అజంప్షన్స్ వాట్ ద ఆథర్ హ్యాస్ థాట్. డిడ్ యూ గెట్ వాట్ ఈస్ అజంప్షన్? ఓకే, we'll see one question with respect to assumption. In India, can everyone see that? In India, the current focus on right to privacy is based on new realities of digital age. దేని గురించి మాట్లాడుతుందండి? రైట్ టు ప్రైవసీ. రైట్ టు ప్రైవసీ అని రాస్తాను సింపుల్గా, ఆర్టీపీ. రైట్ టు ప్రైవసీ దేంట్లో స్పెసిఫిక్గా దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు? డిజిటల్ ఏజ్లో ఉన్నటువంటి రైట్ టు ప్రైవసీ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. రైట్ టు ప్రైవసీ ఇన్ డిజిటల్ ఏజ్. Now, a right is substantive right only if it works in all situations
అండ్ టు ఎవ్రీవన్. రైట్ అనేది కంప్లీట్ ఎప్పుడు అవుతుందంట, ప్రతి సిచ్యువేషన్లో అప్లికేబుల్ అవ్వాలి, అందరికీ సమానంగా అప్లికేబుల్ అవ్వాలి, అప్పుడే అది సబ్స్టెంటివ్ రైట్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. సబ్స్టెంటివ్ రైట్ యొక్క నేచర్ ఏమంటున్నాడు, ఆల్ అండ్ ఆల్ టైమ్స్, టు ఆల్ అండ్ ఇన్ ఆల్ టైమ్స్, అంతే కదా, అందరికీ సమానంగా అప్లై అవ్వాలి, ప్రతి చోట అప్లై అవ్వాలి. నెక్స్ట్, a right to free expression for an individual about her exploitation, for instance, is meaningless without actual availability of security that guarantee that private force cannot be used to thwart this right. ఏమంటున్నాడు, అరే బాబు నువ్వు నా డాటా దొబ్బేశావు అని చెప్పేటటువంటి రైట్ నీకున్నప్పుడు ఆ డాటా దొబ్బేయకుండా నేను కాపాడేటటువంటి ప్రొటెక్షన్ లేకుంటే ఆ రైట్ ఎందుకు పనికిరాదు కదా. అరే బాబు నా డబ్బులు దోచుకెళ్ళావు అని మొత్తుకుంటావు నువ్వు. ఆ డబ్బులు దోచుకెళ్ళకుండా ఉండేటటువంటి ప్రొటెక్షన్ అనేది పోలీస్ ఫోర్స్ లేకుంటే నీకు ఆ రైట్ ఇచ్చేందుకు నేను రోజు మొత్తుకుంటూనే నా డబ్బులు పోయాయి, నా ఆస్తులు పోయాయని. సో వాట్ ఈజ్ సేయింగ్, ఇఫ్ యు ఆర్ గివింగ్ ఎ రైట్ ఇట్ షుడ్ ఆల్సో బీ ప్రొటెక్టెడ్. ఆ రైట్కి కావాల్సినటువంటి సపోర్టింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఉంటేనే ఆ రైట్ బతుకుతుంది అని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. Okay, the role of the state therefore is not to abstain from preventing rightful free expression but also to actively ensure that private parties are not able to block it. ఏమంటున్నాడు, స్టేట్ అనేది నీ వాయిస్ని సప్రెస్ చేసేది అవ్వకూడదు. స్టేట్ అనేది ఏంటంట, ప్రైవేట్ ఎంటైటీస్ నేను దోచుకోకుండా కాపాడేటటువంటి ఒక ఎంటైటీ అవ్వాలి అని చెప్తున్నాడు. రైట్, డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? ఇంటర్నెట్లో చాలామంది పోస్టులు పెడతారు గవర్నమెంట్కి అగెనిస్ట్గా. వాళ్ళని ఏం చేస్తారు, కొంచెం పవర్ఫుల్ ఉంటే సెడేషన్ ద్వారా జైల్లో పడేస్తారు. ఇట్లా సప్రెస్ చేసుడు కాదు, ఫస్ట్ వానికి రైట్ ఇవ్వు అనే చెప్తున్నాడు. లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ ద అజంప్షన్. అసలు ఏం ఊహించుకొని రాశాడు వీడు, వాట్ ఈస్ ద ఆథర్స్ బిలీవ్? ప్రైవసీ ఉండాలి, ప్రైవసీకి సరిపడా ప్రొటెక్షన్ ఉండాలి, స్టేట్ అనేది మనం సప్రెస్ చేసేది అవ్వకూడదు, స్టేట్ అనేది మనం కాపాడేది అవ్వాలి. ఒక రైట్ అనేది ఎప్పుడు రైట్ అవుతుందంట, అందరికీ సమానంగా అప్లై అయినప్పుడు, దాన్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోగలిగినప్పుడు. ఇంతే కదా వాడు చెప్పింది, అంతకుమించి ఒక మాట మాట్లాడలేదు. లెట్స్ సీ వాట్ ఈజ్ హీ ఆస్కింగ్ అస్. ఫస్ట్ వన్, వాట్ ఆర్ ద assumptions which are being made? State should have some institutions to ensure appropriate role in the digital society. State should ensure that private parties do not violate the citizens' right to privacy. డైరెక్ట్గా చెప్పాడు కదా, ఇది పాయింట్ అయితే క్లియర్గా ఉంది కదా. నెక్స్ట్, డిజిటల్ ఎకనామీ ఈజ్ నాట్ కంపాటబుల్ విత్ ద ఐడియా ఆఫ్ నాట్ వైలేటింగ్ ద సిటిజన్స్ ప్రైవసీ. ఎక్కడైనా డిజిటల్ ఎకనామీ గురించి మాట్లాడామా, ఎక్కడైనా డబ్బుల గురించి మాట్లాడామా? సో లెట్స్ ఎలిమినేట్ ఆప్షన్ సి ఆర్ ఆప్షన్ 3 తీసేద్దాం. ఆప్షన్ 3 తీసేస్తే ఏమేమి పోయాయి, బి, సి పోయాయి. ఇప్పుడు నీకు ఏ అండ్ డి ఉన్నాయి. విచ్ ఆఫ్ దీస్ 2 ఈజ్ రైట్? 2 అయితే ఆబ్వియస్గా రైట్ అని తెలిసిపోయింది నీకు, క్లియర్ కట్గా ఉంది, డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ప్యాసేజ్ నుంచే. ఏ చెప్పండి, స్టేట్ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ టు ఎన్ష్యూర్ ఇట్స్ అప్రోప్రియేట్ రోల్ ఇన్ ద డిజిటల్ సొసైటీ. షూరా? ఐ విల్ సే డి ఓన్లీ. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ విల్ సే ఏ? నేను డి చెప్తా, ఎంతమంది ఏ చెప్తారు? 2 అయితే అందరికి ఓకే కదా. 3 అందరు యునానిమస్గా నో అంటారా? 3 అందరు యునానిమస్గా నో అంటారా లేదా, అదొకటి చెప్పండి. డూ యూ థింక్ 3 ఈజ్ రాంగ్? షూర్, క్లియర్లీ? ఫైన్. ఇఫ్ 3 ఈజ్ రాంగ్, యు ఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 2 ఆప్షన్స్, ఓన్లీ 2, 1 and 2 ఓన్లీ. ఎంతమంది 1 and 2 అంటారు, ఎంతమంది 2 ఓన్లీ అంటారు? వై 1 and 2? వై 1 and 2? ఇప్పుడు టైప్ చేయండి అందరు ఈ క్వశ్చన్ మీ ఫోన్లలో. ఐ వాంట్ యూ టు సీ ద కీ. నౌ ఆర్ యూ రైట్ విత్ 2 ఆప్షన్స్ అట్లీస్ట్? ఎంతమంది 2 అంటారు, ఎంతమంది 1 and 2 అంటారు? వై నాట్ 1 and 2, వై ఓన్లీ 2? అది కూడా ఒకసారి ఆన్సర్. సేమ్ ప్యాసేజ్, ఐఎమ్ సారీ, యూ కెన్ ఆల్సో టైప్ దిస్ క్వశ్చన్. స్టేట్ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ టు ఎన్ష్యూర్ ఇట్స్ అప్రోప్రియేట్ రోల్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ కొట్టినా వచ్చేస్తుంది. ఏంటి 1 and 2? అందరు 1 and 2 ఏనా? ఆన్సర్ ఏముంది ఫోన్లో? 1 and 2 పక్కనా? ఎవ్రీవేర్ ఇట్ ఈస్ 1 and 2. షూర్? దెన్ వై వర్ యూ కన్ఫ్యూజ్ విత్ 2 ఓన్లీ? మీకు తెలుసు 1 and 2 లేదా 2లో ఒకటి అవుతుంది. ఎందుకని మీరు
ఇక్కడ ఆగిపోతున్నారు. వై ఆర్ యూ నాట్ టేకింగ్ ఎ సర్టెన్ స్టెప్? ప్యాసేజ్ మొత్తం అదే చెప్పాడు కదబ్బా. ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసినప్పుడు స్టేట్కి కొన్ని ఇన్స్టిట్యూషన్ లేకుండా, ఇప్పుడు నేను దొంగతనం గురించి చెప్పా, నీకు దొంగతనమైందని మొత్తుకుంటే ఏం లేదు, పోలీస్ ఫోర్స్ ఉండాలి. స్టేట్ షుడ్ హ్యావ్ సమ్ ఫోర్సెస్ టు ప్రొటెక్ట్ ద డిజిటల్ సొసైటీ. ఇప్పుడు మనకి ఏమున్నాయి, డిజిటల్ పోలీసులు వచ్చాయి. ఇప్పుడు యూ కెన్ గివ్ ద కంప్లైంట్. సైబర్ పోలీసులు ఉన్నారు. యూ కెన్ గివ్ ద కంప్లైంట్ టు ద సైబర్ పోలీస్. యూ కెనాట్ జస్ట్ సిట్ అండ్ క్రై, రైట్? సో వాట్ షుడ్ బి యువర్ ఆన్సర్ హియర్ ఇన్ దిస్ కేస్? బోత్ 1 and 2. ఆర్ యూ షూర్? పక్కానా? అఫీషియల్కి అయినా అది? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? విల్ డూ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ టు మేక్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అజంప్షన్ మచ్ క్లియర్. లుక్ ఎట్ దిస్ స్మాల్ ప్యాసేజ్. చిన్న ప్యాసేజ్ ఇది. కేమ్ ఇన్ 2019. ఓకే, ఫస్ట్ లైన్ చూద్దాం. సాయిల్ ఇన్ విచ్ నియర్లీ ఆల్ అవర్ ఫుడ్ గ్రోస్ ఈజ్ ఎ లివింగ్ రిసోర్స్ దట్ టేక్స్ ఇయర్స్ టు ఫార్మ్. మనం జాగ్రఫీలో సాయిల్ చేస్తుంటే ఈ ఫస్ట్ పాయింట్ మనకి సింపుల్గా తెలిసిపోతుంది. ఏంటి? సాయిల్ అనేది దాంట్లోనే మనం తిండి అనేది గ్రో చేస్తూ ఉంటాం. అది ఫామ్ అవ్వడానికి కొన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది. రాక్ అనేది డిసింటిగ్రేట్ అవ్వాలి, దాని మీద వర్షము, నీళ్లు, ఆ తర్వాత గాలి, ఇవన్నీ ఫోర్సెస్ అన్నీ యాక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఫైన్ గ్రెయిన్డ్ మెటీరియల్ తయారవుతుంది. అదే మన సాయిల్. సో సాయిల్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ ఓవర్ ఇయర్స్. కొన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది. ఇదే సాయిల్ ఏమిటంట మనం ఫుడ్ గ్రో చేస్తాం. ఈవెన్ దిస్ ఈజ్ ద సాయిల్ వేర్ వి గ్రో అవర్ ఫుడ్. నెక్స్ట్, యెట్ ఇట్ వ్యానిషెస్ ఇన్ మినిట్స్. కొన్ని సంవత్సరాలు తరబడి ఫామ్ అయినటువంటి సాయిల్ మాయమైపోవడానికి ఎంతసేపు పడుతుందంట? కొన్ని మినిట్స్ పడుతుంది. వ్యానిషెస్ ఇన్ మినిట్స్. ఎందుకంటే ఒక ఎక్స్కవేటర్ పెట్టేసి తవ్వేసామనుకో, టాప్ లేయర్ మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది నీకు. నెక్స్ట్, ఈచ్ ఇయర్ 75 billion tons of fertile soil is lost to erosion. ప్రతి సంవత్సరం ఏమవుతుందంట? ఎరోషన్ జరుగుతుంది, సాయిల్ ఎరోషన్. దాంట్లో ఎంత పోతుంది? 75 billion tons. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అలార్మింగ్ అండ్ నాట్ జస్ట్ ఫర్ ఫుడ్ ప్రొడ్యూసర్. ఇంత పెద్ద మొత్తంలో మనకున్నటువంటి టాప్ లేయర్ పోతుందంటే ఇది చిన్న విషయం కాదు. ఎందుకు చిన్న విషయం కాదు? అది కేవలం ఫుడ్ ప్రొడ్యూసర్స్కి మాత్రమే చిన్న విషయం కాదు, ఇంకెవరికి అట్లా చూద్దాం. Soil can trap huge quantities of carbon dioxide in the form of organic carbon and prevent it from escaping the atmosphere. ఏంటంట, ఈ సాయిల్ మొత్తం కూడా మాయమైపోవడం అంటే ఎరోడ్ అవ్వడం అనేది కేవలం ఫుడ్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఒక ప్రాబ్లమే కాదు. ఇలా మాయమైపోవడం వల్ల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కూడా అట్మాస్ఫియర్లో ఎక్కువగా మిగిలిపోతుంది. ఎందుకంటే ఎక్కువ శాతం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని మన సాయిల్ అనేది లాగేసుకొని ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఫామ్లో దాచిపెడుతుంది అని చెప్తున్నాడు. Did you understand? So what is soil doing? It is storing the carbon dioxide within it in the form of organic compounds. అదే సాయిల్ లేకపోతే స్టోర్ చేసుకోగలుగుతుందా? అది చేసుకోలేదు. So that's what they are saying. So what is the whole passage talking about? Soil and its role in climate change and also food production. How should you protect? ఏం అజ్యూమ్ చేసుకున్నాడు, ఏమేమి ఊహించుకున్నాడు ఇక్కడ? సాయిల్ అనేది లేకుంటే రా బాబు క్లైమేట్ చేంజ్ నువ్వు ఆపలేవు, ఇంకా నాశనం అయిపోతావు. సాయిల్ అనేది లేకుంటే నీకు తిండి దొరకదు. సాయిల్ అనేది లేకుంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని నువ్వు సీక్వెస్టర్ చేయలేవు. ఇంతే కదా వాడు అజ్యూమ్ చేసుకుంది. ఇంతకు మించి ఏం అజ్యూమ్ చేసుకోలేదు. లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. లార్జ్ స్కేల్ సాయిల్ ఎరోజన్ ఈస్ ద మేజర్ రీజన్ ఫర్ వైడ్ స్ప్రెడ్ ఫుడ్ ఇన్సెక్యూరిటీ ఇన్ ద వరల్డ్. ఓకే, ఎక్కడైనా ఫుడ్ ఇన్సెక్యూరిటీ గురించి మాట్లాడా? ఎక్కడైనా వాడు ఒకవేళ నువ్వు అజ్యూమ్ చేసుకొని ఉంటే దీనివల్ల ఫుడ్ అనేది గ్రో అయితే లేదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అని ఎక్కడైనా చెప్పాడా? అనుకుందాం, చెప్పలేదు కదా, అనుకుందాం. నెక్స్ట్, సాయిల్ ఎరోజన్ ఈజ్ మెయిన్లీ ఆంథ్రోపోజెనిక్. ఎక్కడైనా చెప్పాడా? జరుగుతుంది సాయిల్ ఎరోజన్, ఇది మనుషుల వల్లనే జరుగుతుంది అని చెప్పాడా? ఎక్కడా కూడా మనిషి వల్లనే జరుగుతుందని క్లియర్ కట్గా చెప్పలే. తో యూ మైట్ బి కన్ఫ్యూజ్ విత్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్. Do you agree with the second statement that author has never took a stand saying that it is happening because of the man? He is just saying soil erosion is happening. అది అలార్మింగ్ రేట్లో ఉంది, మనిషి వల్ల అవుతుంది కేవలం అని ఎక్కడ చెప్పలేదు. సో యూ కెన్ ఎలిమినేట్ ఆప్షన్ 2 తీసేస్తే ఏమేమి వెళ్ళిపోయాయి నాకు? యూఆర్ అల్టిమేట్లీ లెఫ్ట్ విత్ ఆప్షన్ 3. దట్ ఈస్ సస్టైనబుల్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ సాయిల్ హెల్ప్స్ ఇన్ కంబాటింగ్ క్లైమేట్ చేంజ్. ఇదే కదా వాడు చెప్తున్నాడు. సాయిల్ అనేది పోతే కేవలం నీకు తిండే కాదురా బాబు, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కూడా నువ్వు దాచిపెట్టలేవు, కాబట్టి క్లైమేట్ చేంజ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు.
అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఇండైరెక్ట్గా, నువ్వు సాయిల్ని మేనేజ్ చేస్తే క్లైమేట్ చేంజ్ జరగదు. ఇదే కదా వాడు చెప్పింది క్లారిటీగా లాస్ట్ లైన్లో. సో వాట్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్ ఇన్ దిస్ కేస్? ఆప్షన్ 3 ఓన్లీ. ఇన్ ద లాస్ట్ లైన్, soil can trap huge quantities of carbon dioxide in the form of organic compounds and it can prevent it from escaping into the atmosphere. So what will be your answer here? This is what he has assumed. Nowhere he has assumed it is large, it is the major cause of food insecurity in the world. ఏముందబ్బా ఇలా కాకుండా నేను అక్వాపానిక్స్ చేసుకుంటా, రైట్, వాటర్లో గ్రో చేస్తా. డూ నో వాట్ ఈస్ అక్వాపానిక్స్, రైట్? ఏరోపానిక్స్, అక్వాపానిక్స్ నేర్చుకోలే? ఏరోపానిక్స్, అక్వాపానిక్స్ నేర్చుకోలే? ఇప్పుడే టైప్ చేయండి అందరూ, ఏరోపానిక్స్ అండ్ అక్వాపానిక్స్. ఏరోపానిక్స్ అని కొట్టండి. రైట్ డౌన్. అజంప్షన్ ఈజ్, ఏరోపానిక్స్ అంటే ఏంటి? గాల్లో చెట్లు పెంచడం, రైట్? రూట్స్ అన్నీ కూడా దే విల్ బి సస్పెండెడ్ ఇన్ ద ఎయిర్, యూ విల్ బి మెయింటైనింగ్ మినరల్ కంపోజిషన్ ఇన్ దట్ ఎయిర్. అంటే కొంచెం హ్యూమిడిటీ, దానికి కావాల్సిన మినరల్స్ అన్నీ కూడా గాల్లో చల్లుతూ ఉంటాం అనమాట, అట్లా గ్రో అవుతాయి. వాట్ ఈస్ అక్వాపానిక్స్? వాటర్లో కింద అనేటివి ఫిష్ ఉంటాయి, ఫిష్ అనేటివి సాలిడ్ వేస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ సాలిడ్ వేస్ట్లో ఉన్నటువంటి అమోనియా అవన్నీ కూడా రూట్స్ అనేటివి తీసేసుకొని అందులో కూడా గ్రో అవుతాయి. ఫిష్ అలాంగ్ విత్ ప్లాంట్స్, రైట్? సో యూ హ్యావ్ టు నో దాట్ బేసిక్ ఇంటిగ్రేషన్. ఇక్కడ కూడా అతిగా ఆలోచించకండి. ఇంకోటి చెప్తున్నా, వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఈజ్ ఓవర్ థింకింగ్. Never do overthinking in your reading comprehension. Just go with the pure definitions of your reading comprehension. Never do overthinking. Write down the last one, crux or critical message. Crux or critical message. Crux is the most important point. It is the most important point. It is the most important point or an unresolved question or an unresolved question in the passage. మొత్తం ప్యాసేజ్ని ఒక్క ముక్కలో చెప్పండి అంటే ఏంటి అనేదే క్రక్స్. లేదా ప్యాసేజ్ యొక్క టైటిల్, హెడ్డింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎడిటోరియల్ వస్తుందా? ఎడిటోరియల్కి ఒక హెడ్డింగ్ ఉంటుందా? దట్ హెడ్డింగ్ ఈజ్ వాట్? క్రక్స్. హోల్ హెడ్డింగ్ ఆఫ్ దట్ ఎడిటోరియల్ ఏమవుతుంది మనకి? క్రక్స్. ఆ ఎడిటోరియల్ మొత్తం చదివితే అది మన ప్యాసేజ్. ఎడిటోరియల్ యొక్క హెడ్డింగ్ వచ్చేసి క్రక్స్. ఒక ముక్కలో చెప్తే ఏంటి? సమ్టైమ్స్ క్రక్స్ కుడ్ ఆల్సో మీన్ దట్ క్రిటికల్ మెసేజ్. నీకు ఏం మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకుంటుంది? మీరు మెసేజ్ ఎవరికైనా ఇవ్వాలనుకుంటే ఎలా ఇస్తారు? పాజిటివ్గా ఇస్తారా, నెగిటివ్గా ఇస్తారా? ఎవరికైనా మెసేజ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది? పాజిటివ్. రైట్ డౌన్. మెసేజెస్ ఆర్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్ ఇన్ నేచర్. Messages are always positive in nature. Okay, let's also solve few questions on crux. You will understand to utilize this basic 2 points in the passages. For example, రామాయణంలో క్రక్స్ చెప్పరా బాబు అంటే కట్టే కొట్టే తెచ్చే అంటాడు ఒకడు, రైట్? కట్టాను కొట్టాను రావణాసుని తీసుకొచ్చాను సీతని, రైట్? మహాభారతంలో క్రక్స్ చెప్పరా బాబు అంటే ఇద్దరు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆస్తి పంపకాలు గొడవలు అయినాయి కాబట్టి కొట్టుకొని వచ్చారు, లాస్ట్కి మంచోళ్ళు గెలిచిళ్ళు చెడ్డోళ్ళు ఓడిపోయారు, అంతే కదా? దట్స్ వాట్ ద క్రక్స్ ఆఫ్ ద హోల్ మహాభారత ఆర్ క్రక్స్ ఆఫ్ ద హోల్ స్టోరీ. ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇన్ ద హోల్ ప్యాసేజ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్రక్స్. ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ ద హోల్ ప్యాసేజ్ ఈస్ వాట్? క్రక్స్. నువ్వు కంక్లూజన్ డిరైవ్ చేసేటప్పుడు మొత్తం ప్యాసేజ్ని కన్సిడర్ చేయాలి, కానీ క్రక్స్ డిరైవ్ చేసినప్పుడు పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్ని కూడా కన్సిడర్ చేయవచ్చు. నాట్ ఆల్వేస్ మొత్తం ప్యాసేజ్ ఉండాలని రూల్ లేదు, బట్ మొత్తం ప్యాసేజ్ ఉంటే హ్యాపీ. పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్ కుడ్ ఆల్సో బికమ్ ఏ క్రక్స్ కదా. ఇప్పుడు రామాయణంలో కట్టె కొట్టే తెచ్చే భాగమే చెప్పా, రాముడి వనవాసం ఇవన్నీ నేను చెప్పలే కదా. అంటే సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద హోల్ స్టోరీ కుడ్ ఆల్సో బి యువర్ క్రక్స్. కానీ కంక్లూజన్ చెప్పాలంటే మొత్తం ఉండాలి స్టోరీ. కంక్లూజన్ షుడ్ ఆల్వేస్ కంటైన్ ద టోటల్ స్టోరీ, వెరాస్ క్రక్స్ కుడ్ ఆల్సో కంటైన్ టోటల్ స్టోరీ ఆర్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టోరీ. క్రక్స్ అనేది కొంత పార్ట్ ఉండొచ్చు, మొత్తము అవ్వచ్చు, కానీ కంక్లూజన్ మాత్రం ప్రతిసారి మొత్తము ఉండాలి. మొత్తం స్టోరీని చెప్పగలగాలి అది. ఓకే, ఒక్కసారి 1 minute, ఐ విల్ మేక్ యూ టు రైట్ ఫ్యూ టిప్స్. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ యూనివర్సల్ థింగ్.
అన్నిటికీ పనిచేయదు ఇది, బట్ దే విల్ ఆల్వేస్ హెల్ప్ యూ అట్ ఎ డిఫికల్ట్ టైమ్స్. అంటే నీకు ఇంకా మ్యాథ్స్ రీజనింగ్ పైన టైం పెట్టేసి టైం ఉండదు, నీకు ఇంకా తొందరపడాల్సి వస్తుంది, అప్పుడు నేను క్వశ్చన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. యాజ్ ఐ సెడ్ వీ హ్యావ్ టు అట్లీస్ట్ అటెంప్ట్ 56 క్వశ్చన్స్ కదా. 56 క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేస్తేనే నీకు 35 రైట్ చేస్తున్నావు, 21 తప్పు చేస్తున్నావు. 56 కంటే తక్కువ క్వశ్చన్లు చేస్తే నీకు కష్టం, ఇంకా ఫిలిమ్స్ క్లియర్ అవ్వదు. రిమెంబర్ దిస్, ఆల్వేస్ గో బియాండ్ 50. కాబట్టి నువ్వు 56 క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయాలంటే నువ్వు రిస్క్ చేయాలి. అలాంటి రిస్క్ టైంలో నేను ప్యాసేజ్ని చదవలేవు. నువ్వు 1 minute నీకున్న ప్రెషర్లో యూ కెనాట్ రీడ్ ద ప్యాసేజ్ ఆర్ అండర్స్టాండ్ ద ప్యాసేజ్. అట్ దాట్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు యూస్ సచ్ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్. ఫస్ట్ వన్, ఆన్సర్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్ ఇన్ నేచర్. యూపీఎస్సీ మిమ్మల్ని ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్గా ఆలోచించమని చెప్తుంది. ఏ ప్యాసేజ్లో కూడా నెగిటివిటీ ఉండదు. ఇప్పటిదాకా చదివిన అన్ని ప్యాసేజ్లో కూడా లాస్ట్కి కన్క్లూజన్ ఆన్సర్ మాత్రం పాజిటివ్గానే ఉంది తప్ప ఎక్కడా కూడా నెగిటివ్ తీసుకెళ్ళలే. సో వన్ టిప్ ఈస్ ఆన్సర్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్ ఇన్ నేచర్. ఆన్సర్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ టిప్స్ అండి ఇవి. దీస్ ఆర్ ఓన్లీ టిప్స్ యూ కెన్ రైట్ సో దట్ యూ కెన్ రివైజ్ అండ్ రిమెంబర్, ఓకే ఈ టిప్ కూడా ఉంటుంది అని చెప్పేసి. దిస్ నాట్ యూనివర్సల్ ఇన్ నేచర్, రిమెంబర్ దాట్. ఆన్సర్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ పాసిబుల్ ఇన్ నేచర్, పాజిటివ్ ఇన్ ద నేచర్. 2 approaches ఉంటాయి రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్లో. 1, రీడింగ్ ద క్వశ్చన్ అండ్ గోయింగ్ టు ద ప్యాసేజ్. క్వశ్చన్ చదివి ప్యాసేజ్కి వెళ్ళి ఆ క్వశ్చన్లో ఏం అడిగాడో ఆ పార్ట్ మాత్రమే చదవడం. ఇంకోటి ఏంటి, ప్యాసేజ్ చదివి క్వశ్చన్కి రావడం. ఇది మీరు అడగొచ్చు, సార్ ఏ ప్యాసేజ్కి ప్యాసేజ్ చదివి క్వశ్చన్కి వెళ్ళాలి, ఏ ప్యాసేజ్కి క్వశ్చన్ చదివి ప్యాసేజ్కి వెళ్ళాలి? డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్? కొన్ని ప్యాసేజెస్కి ఫస్ట్ ప్యాసేజే చదవాలి, తర్వాతే క్వశ్చన్ చదవాలి, లేకుంటే ఆన్సర్ రాదు. కొన్ని ప్యాసేజెస్కి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ చదివి కూడా నువ్వు ఆన్సర్ చేయగలుగుతావు. హౌ యూ కెన్ సే దట్? బేస్డ్ అపాన్ ద ప్యాసేజ్ వాట్ యు గెట్. అంటే అజంప్షన్ క్వశ్చన్స్కి ఖచ్చితంగా ప్యాసేజ్ చదవాల్సిందే, ఎందుకంటే నువ్వు ప్యాసేజ్ చదవకపోతే వాడు ఏం అజ్యూమ్ చేసుకున్నాడు నువ్వు చెప్పలేవు నువ్వు. బట్ క్రిటికల్ మెసేజ్కి, వే ఫార్వర్డ్కి డైరెక్ట్ నువ్వు క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయవచ్చు. క్రిటికల్ మెసేజ్కి, ఇంప్లికేషన్స్కి నువ్వు డైరెక్ట్ చేయగలుగుతావు. అరే ఇది ప్రాబ్లం ఏముండొచ్చు, ఇది బెస్ట్ సొల్యూషన్ కదా. సో బేస్డ్ అపాన్ విచ్ ఫ్రేజ్ ఆర్ విచ్ పారాగ్రాఫ్ యూ హ్యావ్ టు చూస్ ద వే. కొన్నిసార్లు క్వశ్చన్ నుంచి వెళ్ళాలా, లేకుంటే ప్యాసేజ్ నుంచి వెళ్ళాలా. దట్ ఆల్సో ఐ విల్ మేక్ యూ టు అండర్స్టాండ్ వైల్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ అవర్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, మినిమం లెంత్ స్టేట్మెంట్. ఏ స్టేట్మెంట్ అయితే చిన్నగా ఉంటుందో కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇట్ ఈస్ నాట్ యూనివర్సల్. ఇప్పుడు మనకి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ చెప్తారు ఏబీ అన్ని ఆల్ ద ఎబో ప్రతిసారి కరెక్ట్ అవుతుంది, సో పుట్ ఆల్ ద ఎబో అంటారు. సేమ్ అలానే మినిమం లెంత్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ట్రూ. దీస్ ఆర్ టిప్స్, దే ఆర్ నాట్ యూనివర్సల్. నెక్స్ట్, ఫార్వర్డ్ లుకింగ్ అండ్ సొల్యూషన్ ఓరియంటెడ్. ఇవి ఎందుకంటే మీకు నేను ఎక్సర్సైజ్ చేయిస్తాను కదా, అప్పుడు ఇవి ట్రిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ యూజ్ చేద్దాం. ఎలా ఉండాలంటే ఏ ఆప్షన్ అయితే ఫార్వర్డ్ లుకింగ్ సొల్యూషన్ ఇచ్చే విధంగా ఉంటుందో ఆ ఆప్షన్ని చూజ్ చేసుకో అంటున్నాడు. ఏ ఆప్షన్ అయితే చిన్నగా ఉంటుందో అది యూజ్ చేసుకో అంటున్నాడు. ఏ ఆప్షన్లో అయితే హైఫై లాంగ్వేజ్ వాడతాడో అది యూజ్ చేసుకో. దట్ విల్ బి యువర్ అల్టిమేట్ ఆన్సర్, నాట్ ఆల్ ద టైమ్. నెక్స్ట్, స్టేట్మెంట్ టాకింగ్ అబౌట్ పాసిబిలిటీ. బహుశా, అవ్వచ్చు అనే పాసిబిలిటీ చెప్తాయో అవి కూడా మీకు ఆన్సర్ కరెక్ట్ అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్, న్యూట్రల్ స్టేట్మెంట్స్. ఎటువైపు పోవు, నేను వీని వైపు లేను, వీని వైపు లేను, న్యూట్రల్గా నేను ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చా, అది కూడా మీకు ఆన్సర్ అవ్వే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో రిపీట్ వాట్ ఆర్ దోస్. షార్ట్ స్టేట్మెంట్ ఒకటి, ఫార్వర్డ్ లుకింగ్ అండ్ సొల్యూషన్ ఓరియంటెడ్ ఒకటి. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది చాలా వరకు మీకు ఎక్కువగా ఉపయోగపడేది ఏంటి అంటే దిస్ పాయింట్. ద స్టేట్మెంట్స్ విచ్ ఆర్ ఫార్వర్డ్ లుకింగ్ అండ్ సొల్యూషన్ ఓరియంటెడ్ ఆర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ యువర్ ఆన్సర్స్. ఎక్కువ శాతం మీ ఆన్సర్స్ ఏముంటాయి? సొల్యూషన్ ఓరియంటెడ్ అండ్ ఫార్వర్డ్ లుకింగ్. డిడ్ యూ రైట్ దిస్? నెక్స్ట్ పేజ్, ఎలిమినేటర్స్. ఏవేవి ఎలిమినేట్ చేయాలి, ఏ ఆప్షన్స్ని ఎలిమినేట్ చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు ఎలిమినేట్ ప్రాక్టికల్లీ ఇల్లాజికల్. ఏవైతే ప్యాసేజ్కి సంబంధం లేకుండా, లాజిక్కి సంబంధం లేకుండా పిచ్చి పిచ్చిగా చెప్తాయో అవి తీసేసేయాలి. ప్రాక్టికల్లీ ఇల్లాజికల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒకడు ఆప్షన్ ఇచ్చాడు, వాటర్ అనే స్టేట్ సబ్జెక్ట్, దాన్ని తీసుకుపోయి యూనియన్ సబ్జెక్ట్లో పడేయమన్నాడు. ప్రాక్టికల్లీ ఇప్పుడు పాసిబుల్ అది? కెన్ యూ టేక్ అవుట్ ఏ స్టేట్ సబ్జెక్ట్ అండ్ పుట్ ఇన్ ద యూనియన్ సబ్జెక్ట్ దాట్ ఈజీలీ? చేయాలి అంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ కావాలి, దాట్ టు విత్ ఎ స్పెషల్ మెజారిటీ, దాట్ టు విత్ ద హాఫ్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ పర్మిషన్ కావాలి టు టేక్ అవుట్ ఏ స్టేట్ లిస్ట్ అండ్ పుట్ ఇన్ టు ద యూనియన్ లిస్ట్. అది మళ్ళీ రాజ్యసభలోనే జరగాలి కదా. సో దట్ ఈస్ నాట్ ప్రాక్టికల్ అండ్ విచ్ ఆర్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్కి సంబంధం లేకుండా స్టేట్మెంట్లు వస్తాయి, అవి కూడా ఫస్ట్ నువ్వు ఎలిమినేట్ చేయాలి.
నెక్స్ట్ నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ అనేటివి ఎలిమినేట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయండి, దాన్ని అదే జస్టిఫై చేసుకుంటుంది. నేనే కరెక్ట్ అని చెప్పుకునేటటువంటి స్టేట్మెంట్స్ ఏంటివి? సెల్ఫ్ ఎలాబరేటివ్ అండ్ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అనేటివి ఎప్పుడూ తప్పే. అవి కూడా నేను చూపిస్తాను. స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు కదా మీకు ఆప్షన్స్లో, అది ఎలా ఉంటుందంటే తనే జస్టిఫై చేస్తుంది, తనే రీజన్ ఇస్తుంది, నేనే కరెక్ట్ అంటుంది, మొత్తం అందులోనే ఉంటుంది. సచ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ రాంగ్. వెల్ ఎలాబరేటెడ్ అండ్ సెల్ఫ్ జస్టిఫైయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ రాంగ్. థింగ్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద కంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్. ఇప్పుడు మనం డిజిటల్ ఎకనామీ గురించి మాట్లాడలేదు, ఇక్కడ డిజిటల్ సేఫ్టీ గురించి మాట్లాడాం, డిజిటల్ సెక్యూరిటీ గురించి మాట్లాడాం. దాంట్లో ఎకనామీ అనే పదం దూర్చాడు చూడు, కంటెక్స్ట్కి సంబంధం లేనటువంటి ఇష్యూ అనమాట. అలాంటివి యూజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్ వర్డ్స్ లైక్ ఓన్లీ, స్ట్రాంగ్లీ, ఎక్విజిట్, ఆల్, నన్ అనే పదాలు కూడా సమ్ ఆఫ్ ద ఎలిమినేటర్స్ విచ్ యూ కెన్ ట్రై వైల్ సాల్వింగ్ యువర్ పేపర్. అర్థమైందా? అర్థం కాలే కదా? నిజం చెప్పు, సిగ్గుపడుతున్నావు ఎందుకు? అర్థం కాకుండా అర్థం కాలే, అర్థమైతే అర్థమైంది. ఇవన్నీ ఏంటి తెలుసా? నీకు క్వశ్చన్ వచ్చింది, దాంట్లో ఏది తప్పు అని ఫస్ట్ తీసేయాలి కదా. ఏది తప్పులు అని తెలుస్తాయంటే సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకునేటటువంటి కొన్ని ఉంటాయి స్టేట్మెంట్లు. అంటే నీకు ఆప్షన్ ఏలా దానికి అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటుంది, ఇదే కరెక్ట్ అని చెప్పేసి. అట్లా సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకునేవి తప్పులు అంటున్నాను. కొన్ని నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్లు ఉంటాయి. కొన్ని ఎట్లుంటాయంటే నువ్వు చదివిన ప్యాసేజ్ ఒకటి, అక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్ ఇంకోటి. నేను ప్యాసేజ్ ఏమో ఫుడ్ గురించి మాట్లాడితే, ఇక్కడేమో నువ్వు మాల్ న్యూట్రిషన్ గురించి మాట్లాడుతావు. అవి రెండు కలిసి నీకు ప్యాసేజ్లో ఉంటే మంచిదే. అరే సార్ ఫుడ్ మాల్ న్యూట్రిషన్ రెండు ఒకటే కదా అంటే, నేను ప్యాసేజ్లో మాట్లాడలే, సంబంధం లేనిది ఇచ్చినావు అనుకో, అవి కూడా తీసినా అని చెప్తున్నా. అవుట్ ఆఫ్ ద కంటెక్స్ట్, సంబంధం లేనివి, లేదా అందరినీ కలుపుకొని ఒకటే గ్రూప్లో పడేసింది అనుకో, అది కూడా ఏంటి? ఇప్పుడు నీవు ఉన్నావు, నీకు అర్థం కాలే, ఇటు వాళ్ళకి ముగ్గురికి అర్థమైంది, మీ అందరినీ కలిపి ఒక గ్రూప్లో వేసి చదువు చెప్పినా అనుకో, నీకు అర్థమవుతుందా? కాదు కదా. అట్లా అందరినీ కలుపుకొని ఒక గ్రూప్లో వేసినవి కూడా, అందరినీ సమానంగా చూసేటివి కూడా తీసిపడే ముందే అనేది చెప్తున్నాను అనమాట. దీస్ ఆర్ ఎలిమినేటర్స్. అంటే వేటిని తీసేస్తే మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. దీస్ ఆర్ ఫ్యూ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ వైల్ యు ఆర్ సాల్వింగ్ యువర్ reading comprehension. What are that? Self-explanatory V, self-justifying V, negative statements are your eliminators. What are your tips for positive outlook? Positive statements ఉండేటివి మీకు ఆన్సర్ అవుతాయి, షార్ట్ క్వశ్చన్స్ మీకు ఆన్సర్ అవుతాయి. What are the other thing? Minimum length, forward looking and solution oriented are always your answers. These are the points which you have to remember while solving this paper. Okay? These are some other points. ఎప్పుడు కూడా మీ సొల్యూషన్ అనేది ఎక్స్ట్రీమ్గా ఉండకూడదు. షుడ్ నాట్ ఫోకస్ అపాన్ ఓన్లీ ఎగ్జాంపుల్స్, షుడ్ నాట్ ఫోకస్ అపాన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్, బట్ ఇట్ షుడ్ ఇంక్లూడ్ ద హోల్ ప్యాసేజ్. ఇది కూడా రాసుకోండి ఒకసారి. పారామీటర్స్ టు జడ్జ్ అండ్ ఆప్షన్. పారామీటర్స్ టు జడ్జ్ అండ్ ఆప్షన్ ఎలా ఉండాలి? ఆ ఆప్షన్ అనేది రిలవెంట్ టు ద ప్యాసేజ్ ఉండాలి. ఇది ఆల్రెడీ రాసేసుకున్నాం కదా, సో యూ కెన్ స్కిప్ దట్. షుడ్ నాట్ బి ఎక్స్ట్రీమ్, ఏదో ఒక స్టాండ్ తీసుకోకూడదు. అందుకే అనుకున్నాం కదా, న్యూట్రల్ ఆప్షన్స్ ఆర్ మోస్ట్ ప్రాబిలిటీ దట్ దే షుడ్ బి ద సొల్యూషన్స్. న్యూట్రల్గా ఉన్నటువంటి ఆప్షన్స్ దే ఇస్ ఎ ప్రాబిలిటీ దట్ దే కుడ్ బి ద సొల్యూషన్. అంటే నువ్వు ఇటు పోతలేవు అటు పోతలేవు, గోడ మీద పిల్ల కూర్చునే ఆప్షన్ ఉంటుందా, అది ఆన్సర్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్, షుడ్ నాట్ ఫోకస్ ఆన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఓన్లీ. అది ప్యాసేజ్లో ఒక ముక్కని మాత్రమే ఫోకస్ చేయొద్దు, మొత్తం ప్యాసేజ్ని ఫోకస్ చేయాలి. అంతే తప్ప ఒక ఎగ్జాంపుల్ని తీసుకొని చెప్తే అరే కరెక్టే కదా సార్, మరి ఇది ఎందుకు కాదు అంటారు మీరు. ఎందుకంటే అది ఓన్లీ ఎగ్జాంపుల్ గురించి చెప్తుంది. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మొత్తం ప్యాసేజ్ గురించి చెప్తుంది. ఆల్వేస్ రిమెంబర్ మై ఫ్రెండ్స్, రీడింగ్ ద క్వశ్చన్ కంప్లీట్లీ అండ్ దెన్ ఆన్సరింగ్ ఈజ్ ద ఓన్లీ వే ఫర్ సక్సెస్. నీకు ఆప్షన్ బి దగ్గర కరెక్ట్ అనిపించి సిడి చదవకపోతే మీరే లాస్ అవుతారు. బి రైట్ అనిపిస్తే సర్కిల్ చేసుకొని సిడి కూడా చదివి అక్కడ కూడా ఇంకోటి రైట్ అనిపిస్తుంది. అప్పుడు మీకు ఈ రెండిట్లో ఏది బెస్ట్ అనేది చూజ్ చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. ఓకే, షుడ్ నాట్ బి అపోజిట్ టు ద గివెన్ ఐడియాస్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్. ఇంతకుముందు ప్యాసేజ్లో ఇది పాయింట్ మీకు అర్థమై ఉంటుంది. కొన్ని ఆప్షన్స్లో ప్యాసేజ్కి ఆపోజిట్గా ఉన్న స్టేట్మెంట్లు చూసుంటారు మీరు, అలాంటివి కూడా మీరు తీసేయాలి. షుడ్ నాట్ ఫోకస్ ఆన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్ బట్ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ ద హోల్ ప్యాసేజ్.
చిన్న పార్ట్ కాదు, నాకు మొత్తం ప్యాసేజ్ చెప్పు నాకు, రైట్? నీకు ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లో 3 ఆప్షన్స్ ఎట్లుంటాయంటే ప్యాసేజ్లో ఉన్నటువంటి పార్ట్స్ని జస్టిఫై చేస్తుంది, కానీ ఒక్క ఆప్షన్ మాత్రం మొత్తం ప్యాసేజ్లో ఉన్న అన్ని పార్ట్స్ని జస్టిఫై చేస్తుంది. నీకు అనిపిస్తుంది సార్ ఇది కరెక్ట్ ఇది కరెక్ట్ ఇది కరెక్ట్ అంటే, నువ్వు తొందరపడి ఫస్ట్ 3 చూసేసి పెట్టేసావనుకో, యూ విల్ గో రాంగ్. 4th ఆప్షన్ కుడ్ బి దట్ ఆప్షన్ విచ్ ఇంక్లూడ్స్ హోల్ ప్యాసేజ్. దట్స్ వాట్ ద పాయింట్ హియర్ ఈస్. నెక్స్ట్, ఇది మీరు చేయకూడదు, ఇది రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. రిమెంబర్, డోంట్ లీవ్ ద ప్యాసేజ్ ఫర్ ద లక్. చిత్తుబొత్తులు వేయడము, రబ్బర్ రోల్ చేయడం వద్దు. అండ్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ that if you are not getting an answer, leave it immediately and go for the next question, because you don't have enough time for solving other question. Leave the question for later అనేది ఎప్పుడు పెట్టుకోకూడదు. ఇది మళ్ళీ వచ్చి చదువుతా అనేది పెట్టకూడదు. రాలేదా రాలే అక్కడ పడేసేయండి. ఎందుకంటే మళ్ళీ ఫస్ట్ టైం రీడ్ చేసినప్పుడే నీకు అర్థం కాలేదంటే సెకండ్ టైం టెన్షన్లో వస్తావు, రైట్? ప్రెషర్లో వస్తావు, ఇంకా షార్ట్ టైంలో వస్తావు, అప్పుడు ఇంకా అర్థం కాదు. సో లీవ్ ద క్వశ్చన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లీవ్. నెవర్ గో ఫర్ యువర్ లక్. And do not answer your question without verifying every option. కింద ఉన్నటువంటి ABCD వరకు చదివిన తర్వాతనే పెట్టండి. ఆల్వేస్ చూస్ ఇంప్లిసిట్ ఓవర్ ఎక్స్ప్లిసిట్. ఏదైతే క్లియర్గా చెప్పిందో దాన్నే తీసుకోండి. క్లియర్గా చెప్పిందో దాన్నే తీసుకోండి, క్లియర్గా చెప్పని వాటిని తీసుకోకండి. చూసింగ్ ఎక్స్ప్లిసిట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రాదర్ దెన్ ఇంప్లిసిట్. ఇండైరెక్ట్గా చెప్పినాయి వద్దు, డైరెక్ట్గా చెప్పినాయి చూజ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్, రీడింగ్ టూ మచ్ బిట్వీన్ ద లైన్స్ అండ్ ఓవర్ థింకింగ్. ఎక్కువగా ఆలోచించడం, ఉన్న జిఎస్ నాలెడ్జ్ అంతా దాని మీద రుద్దడం, ఇవి ఎప్పుడూ చేయకూడదు. యూ విల్ అండర్స్టాండ్ టు యూటిలైజ్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ వైల్ వీఆర్ సాల్వింగ్ అవర్ ఎక్సర్సైజెస్. ఓకే, సో టుడే we will be trying to solve our 2023 paper, at least few questions. Crux ఇంకా చేయలేదు కదా మనం. Crux critical message ఒక 2 questions చేద్దాం because we are out of time. Tomorrow we will solve our 23 and 24 paper along with a test paper. You have got a test paper of 25 questions which includes questions based on inferences, assumptions and conclusions. Next దాంట్లో మీకు Crux critical message questions కూడా వస్తాయి. It's a స్మాల్ టెస్ట్. యూ హ్యావ్ గాట్ ఏ సింగిల్ కీ పేపర్ ఇచ్చాడు మీకు. రేపు ఈ టెస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఆల్ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ ఫర్ దిస్ కీ. ఐ విష్ యూ కుడ్ గో అండ్ ప్రాక్టీస్ దిస్. లెట్ us సాల్వ్ అట్లీస్ట్ 2 questions రైట్ నౌ. ఏం చేద్దాం? ఇన్ఫరెన్స్ చేద్దామా, అజంప్షన్ చేద్దామా, కన్క్లూజన్ చేద్దామా? ఫోర్త్ వన్ కావాలా? ఎందుకు చిన్నగా ఉందనా? కరోలరీ. వాట్ వాజ్ కరోలరీ? వి సెడ్ ఇమీడియట్ యాక్షన్ తీసుకోవడం, లేదా సంథింగ్ యు ఆర్ టెలింగ్ ఇట్ ఇన్ ఏ ఇండైరెక్ట్ వే ఆర్ విచ్ ఈస్ ఆల్రెడీ ప్రూవ్డ్, దాన్ని ఇంకో విధంగా ప్రూవ్ చేస్తున్నాం. కరోలరీ అంటే అదే కదా. A+B=C అంటే B=C-A. తెలుసు, అది ప్రూవ్ చేసావు. దాన్ని మళ్ళీ ఇంకో పద్ధతిలో ప్రూవ్ చేయడం, లేదా నీకు ప్రాబ్లం ఇస్తే ఇమీడియట్ సొల్యూషన్ ఏంటి, 2 మీనింగ్స్ వస్తాయి. కరోలరీ అంటే ఏంటి? ప్రూవింగ్ సంథింగ్ ఇన్ అన్ ఇండైరెక్ట్ వే ఆర్ సేయింగ్ సంథింగ్ ఇన్ అన్ ఇండైరెక్ట్ వే విచ్ ఇస్ ఆల్రెడీ ప్రూవ్డ్ ఆర్ ఇమీడియట్ యాక్షన్. లెట్స్ రీడ్. అయిపోయింది కదా ఇది. మరి 4వ క్వశ్చన్ ఎందుకన్నా అబ్బా? నెక్స్ట్ 7th చేద్దామా? ఓకే, దిస్ ఇస్ ఎ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్ మ్యాన్. ఇది మీకే హోంవర్క్. ఇది ఇట్ వాజ్ టేకెన్ అవుట్ ఆఫ్ జాట్ ఎగ్జామినేషన్. ఓకే, జాట్ ఇది మీరు ప్రయత్నించిన తర్వాత రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. ఇది 3rd వన్, క్రూషియల్ మెసేజ్. క్రక్స్ గురించే కదా ఇది. చూద్దాం మెసేజ్ ఏ విధంగా ఉండాలని ఫస్ట్ పాయింట్ నేర్చుకున్నాం మనం. పాజిటివ్గా ఉండాలి, రైట్? లెట్స్ సీ. ప్యాసేజ్ చదవకండి, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ చదివి సాల్వ్ చేద్దాం. లెట్స్ ఎవాల్వ్ ఆర్ మెథడాలజీ. క్వశ్చన్ నుంచి డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎట్లా వస్తుంది చూద్దాం. వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ రేషనల్ క్రూషియల్ మెసేజ్ గివెన్ బై ద ప్యాసేజ్? పాజిటివ్ ఉండాలని చెప్పారు మెసేజ్ అనేటివి. ఫస్ట్ నెగిటివ్ మెసేజ్ తీసేద్దాం. మాస్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ మీట్ త్రూ ఇండస్ట్రియల్ ఫార్మింగ్ ఈజ్ చీప్ అండ్ సూటబుల్ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ ప్రోటీన్ న్యూట్రిషన్ టు పూర్ కంట్రీస్.
ఓకే, పాజిటివ్గానే ఉంది. మీట్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఇండస్ట్రీస్ వైలేట్స్ ద లాస్ అగెన్స్ట్ క్రుయాలిటీ టు ద ఎనిమల్స్, నెగిటివ్గా ఉంది. లా వైలేషన్ అనేది నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి ఇది కాదు. మాస్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ మీట్ త్రూ ఇండస్ట్రియల్ ఫార్మింగ్ ఈజ్ అన్డిజైరబుల్ అండ్ షుడ్ బి స్టాప్డ్ ఇమీడియట్లీ. ఎక్స్ట్రీమ్కి వెళ్ళిపోయింది. ఎలిమినేటర్స్ ఉన్నాయి కదా మనం యూజ్ చేసినవి. ఎక్స్ట్రీమ్ స్టేట్మెంట్, ఇమీడియట్లీ, ఇప్పుడే పాసిబుల్ అవ్వవు కదా, కాన్సిక్వెన్సెస్ మనకు తెలియవు కదా. సో ఎక్స్ట్రీమ్ స్టేట్మెంట్ షుడ్ బి ఎలిమినేటెడ్ అని చెప్పా. సి కూడా తీసేద్దాం. ఎన్వైరన్మెంటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ మీట్ ప్రొడక్షన్ ఈజ్ అన్సస్టైనబుల్ వైల్ ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ when it is produced through industrial farming. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఏ ఆర్ డి, ఈ రెండిట్లోనే నీ ఆన్సర్ ఉంటుంది. అంటే మనం ప్యాసేజ్ చదవలే ఇక్కడ. ప్యాసేజ్ చదవకుండా మనకు ఉన్నటువంటి టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్, ఎలిమినేటర్స్ యూజ్ చేసి ఎలా చేస్తున్నామని చెప్తున్నా. డూ యూ అగ్రీ దట్ ఈజ్ ఎలిమినేటింగ్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ రైట్? మీరు అగ్రీ చేస్తారా మనకున్న ఎలిమినేటర్స్ పాయింట్స్ ద్వారా? ఎక్స్ట్రీమ్ స్టేట్మెంట్, కాన్సిక్వెన్సెస్ నేను ప్రిడిక్ట్ చేయలేను, ఇప్పటికిప్పుడు ఆపేస్తే. మీట్ ఇండస్ట్రీ ఇప్పటికిప్పుడు ఆపేస్తే నేను కాన్సిక్వెన్సెస్ నాకు తెలుసా? తెలీదు. నార్త్ కొరియాలో రీసెంట్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ చదివితే, సౌత్ కొరియాలో డాగ్ మీట్ని బ్యాన్ చేశారు. డాగ్ మీట్ని సడన్గా బ్యాన్ చేయలే, ఓవర్ ద ఇయర్ తగ్గించుకుంటూ వెళ్ళండిరా అని చెప్పేసి దానికి కొన్ని ఇచ్చారనమాట గైడ్లైన్స్. సో అలా ఇస్తారు, కానీ ఎప్పుడైనా సడన్గా స్టాప్ అంటే కాన్సిక్వెన్సెస్ అనేటివి నువ్వు ప్రిడిక్ట్ చేయలేవు. సో ఆప్షన్ 3 తీసేసా నేను, అంటే సి నేను తీసేసా. బి అనేది నెగిటివ్, అది కూడా తీసేసా. సో ఏ అండ్ డి చెప్పండి, ఏది మెసేజ్లా ఉంది? ఏది మెసేజ్లా ఉంది? డి మెసేజ్లా ఉంది కదా. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ విల్ సే డి? నౌ ఎవ్రీవన్ సర్చ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇన్ యువర్ పేపర్. జస్ట్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కొట్టండి, మాస్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ మీట్ త్రూ ఇండస్ట్రియల్ ఫార్మింగ్. కీ ఉందా? కొట్టండి అబ్బా, ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఉంటుంది అలా. కీ ఉందా? సో దిస్ వాజ్ ఎ క్వశ్చన్ వేర్ యూ కుడ్ డైరెక్ట్లీ ఆన్సర్ వితౌట్ ఈవెన్ రీడింగ్ ద ప్యాసేజ్. క్రిటికల్ మెసేజ్ క్వశ్చన్లు అక్కడ దాకా నువ్వు ట్రై చేయవచ్చు. మళ్ళీ నువ్వు చూడు, ఏడి దగ్గర ఆగిపోయాం, బీసీ ఎలిమినేట్ చేసి ఏడి దగ్గర ఆగిపోయాం. ఇప్పుడు నీకు ఎఫర్ట్ తగ్గింది, నువ్వు ఏడిని మాత్రమే వెరిఫై చేస్తావు ప్యాసేజ్కి వెళ్ళి. అరే బాబు, మరి డి స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ అవుతుందా? పోయి సెర్చ్ చేస్తావు, డి స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉన్నాయని. ఏ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ అవుతుందా? పోయి సెర్చ్ చేస్తావు, ఏ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ అవుతుందా కాదా అని. డి స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే లాస్ట్ లైన్లో ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ, మీకు దాదాపు 3000 లీటర్ల నీళ్లు పోతాయి ఇంత కేజీ ఆఫ్ మీట్ దేనికి అని చెప్పేసి. దిస్ విల్ జస్టిఫై. అంటే ఇది నేను చదివాను కాబట్టి మీకు డైరెక్ట్గా చెప్తున్నా, ఐఎమ్ సారీ. బట్ డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద వే హౌ డిడ్ వి ఎవాల్వ్? 2 ఆప్షన్ల దగ్గరికి ప్యాసేజ్ చదవలేదు, ఏం చదవలేదు, ఎలిమినేట్ చేసావు, టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్తోని 2 ఆప్షన్స్ దగ్గరికి వచ్చావు. ఇక్కడ నుంచి ముందుకు ఎలా వెళ్ళాలి అంటే ఈ 2 ఆప్షన్ పట్టుకొని వీటిని ప్యాసేజ్లో వెతకాలన్నమాట. దగ్గరగా ఏమైనా లైన్స్ ఉన్నాయా అని వెతుక్కుంటే ఏదన్నా ఒక ఆప్షన్కి దగ్గర ఏదో దొరుకుతుంది, అప్పుడు నువ్వు పెట్టేస్తావు అనమాట. ఇది ఎంతసేపట్లో చేసాం మనం? లెస్ దెన్ 1 minute or 30 seconds. అన్ని క్వశ్చన్లు ఇలా చేయలేం, మళ్ళీ ఈ క్వశ్చన్ని మాత్రమే ఇలా చేయగలుగుతాం. ఇంకో క్వశ్చన్ చూడండి, కింద ఉంది. లుక్ అట్ ద 5th క్వశ్చన్. మీనింగ్ఫుల్ కన్క్లూజన్ అన్నాడు. సారీ, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో డిఫరెంట్ క్వశ్చన్. సెకండ్ క్వశ్చన్కి వెళ్ళండి. ఇన్ఫరెన్స్ అన్నాడు. ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. డిఫరెంట్ స్పీసీస్ హ్యావ్ సిమిలర్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ. Limbs being used by different species for different kinds of work is an example of biodiversity. Man and aforementioned animals having similar structure of limbs is an example of coincidence of evolution. Man and the aforementioned animals have a shared evolutionary history. మీకు బయోడైవర్సిటీ డెఫినేషన్ తెలుసుంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ తప్పని తెలిసిపోతుంది. బయోడైవర్సిటీ ఎగ్జామ్ డెఫినేషన్ తెలిస్తే ఫస్ట్ ఆప్షన్స్ తప్పని వెంటనే తెలుస్తా తెలీదా? నీకు మిగిలినవి 2, ఆ రెండిట్లో ఏది ఆన్సర్? కీ పేపర్లో ఏముంది? సి ఉందా, డి ఉందా? రైట్. ఇఫ్ యూ నో ద బేసిక్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ బయోడైవర్సిటీ, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ సే దట్ ఏ అండ్ బి ఆర్ అపోజిట్ టు ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ. ఇది కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ వేర్ యువర్ జిఎస్ నాలెడ్జ్ కెన్ డైరెక్ట్లీ మేక్ యూ ఆన్సర్
ఏ క్వశ్చన్ ఇన్ రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ వితౌట్ రీడింగ్ ద ప్యాసేజ్. ఇది ఎప్పుడు చేయాలి? నువ్వు నీకు టైం లేనప్పుడు చేయాలి. టైం ఉన్నప్పుడు చేయాల్సిన పనులు ఇవి కాదు. ఓకే, యూ విల్ ఎవాల్వ్ ఓవర్ ద టైమ్ ఆఫ్టర్ యూ సాల్వ్ దట్ 75 క్వశ్చన్స్ విచ్ యూ విల్ గెట్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్. లాస్ట్ ఒక క్రక్స్ 2 క్వశ్చన్స్ చేద్దాం. ఓకే, క్రక్స్ ఆర్ క్రిటికల్ మెసేజ్. లుక్ అట్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ ప్యాసేజ్ ఫ్రమ్ 2020. Now, Spanish ships in late 16th century first brought potato tuber from South America to Europe, whereby in the early 19th century it has become a reliable backup to cereal crops, particularly in the cold, rain-soaked soils of Ireland. దేని గురించి మాట్లాడుతుందండి ఇది? మొత్తం పొటాటో గురించి మాట్లాడుతుంది. పొటాటోని ఎవరు తీసుకొచ్చారంట? 16వ శతాబ్దంలో స్పెయిన్ వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చారు? సౌత్ అమెరికా నుంచి యూరోప్కి తీసుకొచ్చారంట. కాలక్రమేణా 18వ శతాబ్దం వచ్చేసరికి సిరియల్స్కి ఏమైందంటే ఇది వాట్ ఇట్ బికేమ్ ఏ బ్యాకప్ టు ద సిరియల్స్. అంటే గ్రెయిన్స్ లేకున్నా కూడా పొటాటోనే స్టేపుల్ ఫుడ్గా చేసుకొని తినేస్తున్నారనమాట. బ్యాకప్ ఫర్ ద సిరియల్ క్రాప్స్ పర్టికులర్లీ ఎక్కడంట? ఐర్లాండ్ దేశంలో. ఐర్లాండ్ దేశంలో నేల ఎలా ఉందంట? రెయిన్ సోక్డ్ సాయిల్స్ ఉన్నాయంట. మంచిగా తడితడిగా ఉండేటటువంటి నేలలు ఉన్నాయంట. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ వాట్? పొటాటో ఇంట్రొడక్షన్ ఇన్ యూరోప్. అంతే కదా? అది ఎక్కడ? ఐర్లాండ్లో. దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాం. నెక్స్ట్, ద ఐరిష్ వర్ సూన్ ఆల్మోస్ట్ wholly depended on potato as their staple food. కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఏమైందంట? ఇంకా వేరే ఏం పంటలు పండిస్తలేదంట, కేవలం పొటాటోనే వారి యొక్క స్టేపుల్ ఫుడ్గా చేసేసుకొని బ్రతుకుతున్నారంట. నా అండ్ దే వర్ ప్లాంటింగ్ ప్రైమర్లీ వన్ ప్రొడీజియస్ వెరైటీ, ద లంపర్ పొటాటో. ఇన్ని పొటాటో రకాలు ఉండగా ఐర్లాండ్ వాళ్ళు ఒకటే ఒక రకమైన పొటాటో వాడుతున్నారంట. ఆ పొటాటో రకం పేరేంటి? లంపర్ పొటాటో అనే ఒక పొటాటో రకాన్ని వాడుతున్నారనమాట. హూస్ జెనెటిక్ ఫ్రెయిలిటీ would be cruelly exposed by fungus. Some fungus is there, that is Phytophthora infestus. ఒక ఫంగస్కి ఈ యొక్క పొటాటో అనేది బానిస అనమాట. అంటే ఆ ఫంగస్ ఈజీగా దాన్ని అటాక్ చేస్తుంది అనమాట. ఈ పొటాటోకు ఉన్నటువంటి నెగిటివిటీ ఏంటి? ఈ ఫంగస్ బారిన ఎక్కువగా పడుతూ ఉంటుందంట. సో ఇన్ 1845 spores of the deadly fungus began spreading across the country, destroying nearly all the lumpers in the path. The resulting famine killed or displaced millions. సో ప్యాసేజ్ దేని గురించి మాట్లాడుతుంది? అరే బాబు, పొటాటోని అంట స్పెయిన్ వాళ్ళు సౌత్ అమెరికా నుంచి యూరోప్ తీసుకొచ్చి పడేసిన తర్వాత యూరోప్ వాళ్ళు పొటాటోని తినడం ఎక్కువ స్టార్ట్ చేసిళ్ళు. ఎస్పెషల్లీ ఐర్లాండ్ వాళ్ళు ఎక్కువ తింటున్నారు. ఐర్లాండ్ వాళ్ళు ఎంత దూరం వెళ్ళిపోయారంటే ఒకానొక సమయంలో పొటాటో తప్ప ఇంకేం పండిస్తలేరు. ఆ పండించే పొటాటోలో కూడా ఒకటే రకమైన పొటాటో పండిస్తున్నారు, అది లంపర్ పొటాటో. లంపర్ పొటాటోకి ఒక నెగిటివిటీ ఉంది, ఏంటంటే అది ఫంగస్ బారిన పడే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది. 19వ శతాబ్దంలో అంటే 1845లో ఈ ఫంగస్ అనేది స్ప్రెడ్ అయింది. స్ప్రెడ్ అవ్వడం వల్ల పొటాటోలు అన్నీ చచ్చిపోయాయి. ఇలా చచ్చిపోవడం వల్ల వాళ్ళకి తినడానికి కూడా పొటాటోలు లేకపోయేసరికి కొన్ని లక్షల మంది చనిపోయారు, కొన్ని లక్షల మంది వాళ్ళ ఇల్లు వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు అని చెప్తున్నాడు. సో మొత్తం దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు? అరే బాబు, ఒక్క తిండి తినకరా, 4-5 రకాల తిండ్లు తిను, అప్పుడే బతుకుతావు అని చెప్తున్నాడు. అంతే కదా, ఇండైరెక్ట్గా చెప్పాలంటే. ఒక తిండి మీద బతికినందుకే నువ్వు చచ్చిపోయావు. అదే నీకు 2-3 రకాల తిండి ఉంటే నువ్వు చచ్చిపోతావా? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైస్లో ఒకటే వెరైటీ పండిస్తున్నాం, 4-5 వెరైటీలు పండిస్తున్నాం కాబట్టి ఒక రైస్ కాకుండా ఒక రైస్ పండిపోతుంది. ఇప్పుడు ఒకటే వెరైటీ పండిస్తే దానికి రోగం వచ్చింది అనుకుందాం, రైస్ దొరుకుతుందా మనకి? దొరకదు. సో దట్స్ వాట్ ద ప్యాసేజ్. ద క్రిటికల్ మెసేజ్ ఏం చెప్తుంది నీకు? సింపుల్గా ఒకటే దాని మీద డిపెండ్ అవ్వకు, ఇంకొక దాని మీద కూడా దృష్టి పెట్టు. సో లెట్స్ సీ. ఫస్ట్ వన్, ఫర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఎనీ ఫారిన్ ప్లాంట్ ఇంటూ ఏ కంట్రీ, ద సాయిల్ అండ్ క్లైమేట్ కండిషన్స్ ఆఫ్ దట్ కంట్రీ షుడ్ బి సూటబుల్. కరెక్టే. ఏదైనా ప్లాంట్ నువ్వు నీ దేశంలోకి తీసుకురావాలంటే నీ సాయిల్ క్లైమేట్ కండిషన్ సూటబుల్ ఏదైనా తీసుకురావాలి. కానీ ఇది నేను ఇవ్వాల్సిన మెసేజా? ఈ ప్యాసేజ్ ఇవ్వదలుచుకున్నటువంటి మెసేజా? ఈ ప్యాసేజ్లో ఈ పాయింట్ ఉంది, కానీ ఒక్క పాయింటే మీద. ఎక్కడికి తీసుకొచ్చామంటే పర్టికులర్గా ఐర్లాండ్కి తీసుకొచ్చాం. ఎందుకు? దాని సాయిల్ అంతా కూడా ఫర్టైల్ ఉంది. అంతే తప్ప మొత్తం ప్యాసేజ్ చెప్తుందా? ఇది చెప్పట్లేదు. ప్లస్ ఇది మెసేజ్ లాగా ఉందా? లేదు. నెక్స్ట్, యాజ్ ఎ స్టేపుల్ ఫుడ్ ఆఫ్ ఎ కంట్రీ, ట్యూబర్ క్రాప్స్ లైక్ పొటాటో కెనాట్ రిప్లేస్ సిరియల్ క్రాప్స్. సిరియల్ క్రాప్ని రిప్లేస్ చేయలేదంట పొటాటో,
కానీ అక్కడ స్టేట్మెంట్లోనే ఉంది పారాగ్రాఫ్లో, రిప్లేస్ చేసింది త్వరలోగా. ఐర్లాండ్లో సిరియల్స్ని రిప్లేస్ చేసింది పొటాటో అని అంత ముద్దుగా ఇచ్చినప్పుడు మొత్తం ప్యాసేజ్కి అగెనెస్ట్గా వెళ్తుంది కదా. మీరు రాసుకున్న ఎలిమినేటర్స్లో ఇది కూడా ఒకటే కదా. సంథింగ్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ అగెనెస్ట్ ద ప్యాసేజ్ ఈజ్ అన్ రాంగ్ ఆప్షన్, తీసి పడేస్తాం. Some of the fungal infections of the plant cannot be prevented or stopped from spreading across large areas. కరెక్టే, అదే జరిగింది కదా స్పెయిన్లో. ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ నువ్వు ఆపలేవు, ఎక్కువ ఏరియానే ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి. కానీ ఇది మన మెసేజో కాదో నాకు తెలియదు. మీ దగ్గర రెండు ఎలిమినేట్ చేసాం, దీన్ని సర్కిల్ చేసుకుందాం. నెక్స్ట్ ఆప్షన్కి వెళ్దాం. రిలయింగ్ ఆన్ ఏ హోమోజీనస్ ఫుడ్ సోర్స్ ఈజ్ నాట్ డిజైరబుల్. ఒకటే తిండి పైన డిపెండ్ అవ్వడం మంచిది కాదు. ఈ రెండిట్లో నీది ఏది మెసేజ్? Which of these two is sounding like a message? This is also correct, this is also correct. Both are from the passage itself. B వచ్చేసి ప్యాసేజ్కి అగెనిస్ట్గా వెళ్తుంది. ఏ వచ్చేసి మనకి ప్యాసేజ్లో ఒక పార్ట్నే చెప్తుంది, మొత్తం పార్ట్ని చెప్పట్లేదు. ఈ రెండిట్లో మాత్రమే నీ ఆన్సర్ దొరుకుతుంది. సో విచ్ ఆఫ్ దీస్ టూ ఈజ్ సౌండింగ్ లైక్ ఎ మెసేజ్ విచ్ ఈస్ పాజిటివ్ ఇన్ నేచర్? D is much more relevant to this passage. Did you understand what is the critical message now or crux of a passage? క్రక్స్ అంటే ఇదే అనమాట. ఒక తిండి తినకు, మల్టిపుల్ తినడం మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయి. డోంట్ యూజ్ సింగిల్ వెరైటీ ఆఫ్ క్రాప్, యూటిలైజ్ మల్టిపుల్ వెరైటీ ఆఫ్ క్రాప్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు రిడ్యూస్ ద డిజీజ్, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద క్రక్స్ మీన్. సో టుడే we are ending our class here. Before going, I would like to just go with the brief conclusion. We have learned the phrases of conclusion, inference, assumption, imply, implication, corollary, crux or critical message, okay, these are the different phrases which we have learned. Conclusions are always based on facts and evidences without any general knowledge, common sense or your morals or ethics. Whereas inferences are what? Conclusions plus past experiences. Next, assumption is what? Done by whom? Author, which do not have any valid proof. Something which you believe without any valid proof is what? Assumption. Who does the assumption? Author does the assumption. Conclusion and inference are done by whom? Reader. You as a reader does the inference. Next, imply. Imply ever chestaru? Author chestaru. Author does something which is said indirectly. Something said implicit or indirectly is what? Imply. Imply and implication almost have same meaning, but implication also means in the form of cause and effect. అంటే మీకు ఒక ప్రాబ్లం ఇస్తాడు, దాని సొల్యూషన్ చెప్పాలి. ద సొల్యూషన్ ఈజ్ హౌ ఫ్యూచరిస్టిక్ ఇన్ నేచర్. ఓకే. Corollary. Saying something which is already proved in an indirect way is called as corollary. Saying indirectly. This is also in the form of cause and effect, but solutions are what? In right now basis. అంటే immediate solution. ఇమీడియట్గా సొల్యూషన్ ఇవ్వడం ఏమంటాము? కరోలరీ అంటాం. క్రక్స్ ఆర్ క్రిటికల్ మెసేజ్ అంటే ఏమన్నాను? ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ ద హోల్ ప్యాసేజ్ or which is very positive in nature. This is what the meanings of the different phrases, and we have also learned various eliminators and tips with respect to your reading comprehension. What? Self-explanatory statements అనేటివి ఎలిమినేట్ చేయాలి కదా. నెక్స్ట్, పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ ఏంటివి? పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ కానీ నీకు ఫ్యూచరిస్టిక్గా ఉన్నవి, సొల్యూషన్ ఓరియంటెడ్గా ఉన్నవి ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ చూజ్ చేసుకోవాలి. షార్ట్ స్టేట్మెంట్స్ని చూజ్ చేసుకోవాలి అవసరం ఉందనుకుంటే, రైట్? షార్ట్ స్టేట్మెంట్స్. సో లైక్ దాట్ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ ఎలిమినేటర్స్ అండ్ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్. I wish you all the best. Don't ever go with the luck. Practice these 25 questions. We'll have a discussion with respect to these 25 questions. Tomorrow's class we will be discussing
2024 and 2023 paper of reading comprehension in detail, and you will also get another test paper which is a take home test paper for tomorrow also. All those questions will be discussed here. Please come with the doubts in those questions which you have. Thank you.